عبيدة معوذ نمير حارثة مبشر عمير وذو الشمالين يزيد ربنا بهم مرادي حصلا علينا اللهم إليهم وإلى أصحاب البدرين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يا سيدي سندي غوثي ويا مددي كل ظهيرا على الأعداء بالمدد مجير إرضي وخذ بيدي مدى مددي خليفة الله فينا محيي الدين. يا سيدي سندي غوثي ويا مددي كل ظهيرا على الأعداء بالمدد مجير إرضي وخذ بيدي مدى مددي خليفة الله فينا محيي الدين. يا سيدي سندي غوثي ويا مددي كل ظهيرا على الأعداء بالمدد مجير إرضي وخذ بيدي مدى مددي خليفة الله فينا محيي الدين. يا محيي الدين يا محيي الدين يا محيي الدين يا عبد القادر جيلاني. نحمد الله المجيب كل دعوات لنا لا لنا رب سواه إنه البر العليم. ربنا صلى وسلم كل حالات على أحمد الهادي وآل والصحاب والولي. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. قد رجونا النصر والفتوح في أمورنا سيما في أمرنا بجاهكم مدحور ولي. كل عفريت وشيطان
من وجن سحر أذهبا ونجنا يا قطبنا مدهور ولي لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله كم مريض قد أتاه كامل الشفاء بكم ليس بالعلاج بل بالقول يا مدهور ولي نحن ندعو ربنا الكريم في التوسل واستغاثة بقرة عيننا مدهور ولي لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله ألف لام ميم ന്റെ പൊരുളിൽ ഹല്ലില്ലാത്ത ഞങ്ങളെ അലിഫോടടുത്ത ശൈഖുനാന്റെ കാബലേഗേ റബ്ബനാ ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹു ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് لا إله إلا الله محمد رسول الله أشرق البدر علينا فاختفت منه البدور مثل حسنك ما رأينا يا رسول الله قط يا وجه السرور يا حبيب الله أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت إكسير وغالي يا رسول الله أنت مصباح الصدور يا حبيب الله يا نبي سلام عليكم يا رسول سلام عليكم يا حبيب سلام عليكم يا رسول الله صلوات الله عليكم يا حبيب الله يا حبيبي يا محمد يا عروس الخافقين يا مؤيد يا ممجد يا رسول الله يا إمام القبلتين يا حبيب الله من رأى وجهك يسعد يا كريم الوالدين
حوضك الصافي المبرد يا رسول الله وردنا يوم النشور يا حبيب الله مرحبا يا نور عيني مرحبا جد الحسين مرحبا أهلا وسهلا يا رسول الله مرحبا يا خير داعي يا حبيب الله ما رأينا العيس عنت في السرى إلا إليك والغمام قد أضلت يا رسول الله والملا صلوا عليك يا حبيب الله وأتاك الأعود يبكي وتذلل بين يديك واستجارك يا حبيبي يا رسول الله عندك اللبي النفور يا حبيب الله يا النبي سلام عليكم يا رسول سلام عليكم يا حبيب سلام عليكم يا رسول الله صلوات الله عليكم يا حبيب الله حينما شدوا المحامل وتنادوا لي رحيلي جئتهم والدمع سائل يا رسول الله قلت قف لي يا دليل يا حبيب الله وتحمل لي رسائل أيها الشوق الجزيل نحو هاتيك المنازل يا رسول الله في العشايا والبكور يا حبيب الله مرحبا يا نور عيني مرحبا جد الحسين مرحبا أهلا وسهلا يا رسول الله مرحبا يا خير داعي يا حبيب الله كل من في الكون هاموا فيك يا باهي الجبين ولهم فيك غرام يا رسول الله واشتياق وحنين يا حبيب الله في معانيك الأنام قد تبدت عائرينا أنت لرسولي ختام يا رسول الله أنت للمولى شكور يا حبيب الله يا النبي سلام عليكم يا رسول سلام عليكم يا حبيب سلام عليكم يا رسول الله صلوات الله عليكم يا حبيب الله عبدك المسكين يرجو فضلك الجمال غفير فيك قد أحسنت ظني يا رسول الله يا بشير يا نذير فأغيثني وأجيرني يا مجير من سعيري يا غياث
رسول الله في ملمات الأمور يا نبي سلام عليكم يا رسول سلام عليكم يا حبيب سلام عليكم يا رسول الله صلوات الله عليكم فاز عبد قد تملى وانجلى عنه الهموم فيك يا بدر تجلى يا رسول الله فلك الوصف الحسين ليس أزكى منك أصلا قط يا جد الحسين فعليك الله صلى يا رسول الله دائما طول الدور يا نبي سلام عليكم يا رسول سلام عليكم يا حبيب سلام عليكم يا رسول الله صلوات الله عليكم يا ولي الحسنات يا رفيع الدرجات صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم كفرا عني ذنوبي واغفرا لسيئاتي صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم أنت غفار الخطايا والذنوب بالموبقات صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم أنت ستار المساوي ومقيل العثرات صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم علم سري وأخفى مستجيب الدعوات صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم ربنا ارحمنا جميعا بجميع الصالحات صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم وإلى حضرة حبيبنا وشفيعنا وسيدنا ومنجينا وهادينا وقرة أعيننا وقطعة كبدنا مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين.
بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا بسم الله والحمد لله الخير والشر بمشيئة الله بسم الله والحمد لله الخير والشر بمشيئة الله بسم الله والحمد لله الخير والشر بمشيئة الله آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهر آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهر آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهر
يا ربنا واعف عنا وامح الذي كان منا يا ربنا واعف عنا وامح الذي كان منا يا ربنا واعف عنا وامح الذي كان منا يا ذا الجلال والإكرام أمتنا على دين الإسلام 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 يا قوي يا متين اكف شر الظالمين يا قوي يا متين اكف شر الظالمين يا قوي يا متين اكف شر الظالمين أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا فارج الهم ويا كاشف الغم يا من لعبدي يغفر ويرحم يا فارج الهم ويا كاشف الغم يا من لعبدي يغفر ويرحم يا فارج الهم ويا كاشف الغم يا من لعبدي يغفر ويرحم نستغفر الله رب البرايا ونستغفر الله من الخطايا أستغفر الله رب البرايا ونستغفر الله من الخطايا أستغفر الله رب البرايا ونستغفر الله من الخطايا أستغفر الله رب البرايا ونستغفر الله من الخطايا فاعلم أنه لا إله إلا الله 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 لا إله إلا الله
محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم شرف وكرم ومجد وعظم ورضي الله تعالى عن أهل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين وأزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. سيدنا الفقيه المقدم الشيخ محمد بن علي بعلوي وأصوله وفروعه وكافة الساداتنا آل بعلوي إن الله يعلي درجاتهم وينفعنا بهم وبعلومهم وأسرارهم وأنبارهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم إلى روح جميع سادتنا الصوفية أينما كانوا حلت أرواحهم بأن الله يولي درجاتهم وينفعنا بهم وبعلومهم وأسرارهم ويلحقنا بهم في لطف وخير وعافية. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لصاحب الراتب الكبير الكتب الشهير حبيب عبد الله علوي الحداد رضي الله تعالى عنه بعلوي وأصوله وفروعه بأن الله يعلي درجاته في الجنة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. لكافة عباد الله الصالحين ولوالدين ولكافة المسلمين إن الله يغفر لهم ويرحمهم ويسكنهم في الجنة ويصلح أمور المسلمين ويكفيهم شر المؤذين ويتقبل الله منا ومنكم ويرزقنا وإياكم حسن الخاتمة عند الموت في خير ولطف وعافية. وإلى حضرة حبيبنا وشفيعنا وسيدنا ونبينا مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وإلى حضرات سيدتنا خديجة الكبرى رضي الله عنها وعائشة الطهرى رضي الله عنها وفاطمة الزهراء رضي الله عنها وسائر أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم وأولاد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبيه وأمه وحاضنته كلهم أجمعين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن
الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين وإلى حضرات سائر الأنبياء والأولياء والعلماء والشهداء والصديقين والصالحين أينما كانوا من مشارق الأرض إلى مغاربها صغيرهم وكبيرهم وذكورهم وإناثهم وجنهم وإنسهم خصوصا منهم إلى حضرة شيخنا وملاذنا وملجئنا قطب العالم رئيس الزاهدين محمد أبو بكر المدبور رضي الله عنه وأبيه وأمه ومشائخه كلهم أجمعين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يا لطيف 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 يا لطيف. الحمد لله الحمد لله. എല്ലാവർക്കും ഒരു സംശയം ഉണ്ടാവും, എന്താണ് ഇന്ന് നേരത്തെ ഹദ്ദാദ് കഴിച്ചത്, അശ്റഖ് ബൈത്ത് ചൊല്ലിയത്? എല്ലാവരും ക്ഷമിക്കണം, നല്ല ഇടിമുട്ടുണ്ട്. അതുമാത്രമല്ല കറണ്ട് പ്രോബ്ലം ഉണ്ട്. ഇൻവെർട്ടറിൽ എത്രമാത്രം താങ്ങുമെന്ന് അറിയില്ല. എപ്പോഴാണിത് നിന്നു പോവുകയെന്നും പറയാൻ പറ്റൂല. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ദിവസവും നടത്തി വരുന്ന
ആ ഒരു കർമ്മം അത് മുടങ്ങിപ്പോകരുത് എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് വളരെ നേരത്തെ തന്നെ നമ്മൾ ഹദ്ദാദ് റാത്തീബ് കഴിച്ചതാണ്. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല പരിപൂർണമായി നമ്മിൽ നിന്ന് ഈ മജ്ലിസ് ഖബൂൽ ചെയ്യട്ടെ. അല്ലാഹു പൊരുത്തപ്പെടുന്ന അമലായി അല്ലാഹു നമ്മിൽ നിന്ന് സ്വീകരിക്കട്ടെ. മരണത്തിന്റെ അവസാന ദിവസം വരെ ഹദ്ദാദ് റാത്തീബ് ചൊല്ലാനുള്ള തൗഫീഖ് അല്ലാഹുവേ സാധുക്കളായ ഞങ്ങൾക്ക് നീ ഓശാരമായി നൽകണേ അല്ലാഹ്. മുഅ്മിനീങ്ങളെ, മദനിയം മജ്ലിസിന്റെ 97ാമത്തെ സദസ്സിലാണ് നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് കൂടിയിട്ടുള്ളത്. വലിയ മഹത്വമല്ലേ, വലിയ ഭാഗ്യമല്ലേ. അല്ലാഹു നമ്മിൽ നിന്ന് ഖബൂൽ ചെയ്യട്ടെ. അഷ്റഫുൽ ഖൽഖായ മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹ് സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ മദ്ഹ് പറയാനും അവിടുത്തെ മദ്ഹ് പാടാനും അവിടുത്തെ അവദാനങ്ങളെ പാടിപ്പുകഴ്ത്തുവാനും അവിടുത്തെ ഓർമ്മയിലായി ജീവിക്കുവാനും അല്ലാഹ് നീ ഞങ്ങൾക്ക് തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാഹ്. ഒരു നീണ്ട പ്രഭാഷണം നടത്താൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. പക്ഷേ മുഅ്മിനീങ്ങളെ, 2 ദിവസം അങ്ങ് കഴിഞ്ഞാൽ മദനിയം എന്ന മജ്ലിസിന്റെ 100ാമത്തെ മജ്ലിസ് വരികയാണ്. ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, 100ാമത്തെ മജ്ലിസിൽ വെച്ച് ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നിങ്ങൾക്ക് നല്ലൊരു ഗിഫ്റ്റ് തരാനുണ്ട്. നമ്മളെല്ലാവരും കാത്തിരിക്കുന്ന ഒരു സമ്മാനമാണ്, ഒരു ഗിഫ്റ്റാണ്. ഭൗതികമായ ലോകത്ത് നിന്ന് നമ്മൾ എന്തായാലും അള്ളാഹുവിന്റെ അടുക്കലേക്ക് ഒരു യാത്ര പോകാനുണ്ട്. മുഅ്മിനീങ്ങളെ, ആ യാത്ര പോകുന്നതിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ സഹായമായി നമ്മുടെ കൈമുതലായി നമ്മുടെ മുന്നിലുള്ള ആയുധമാണ് ഹദ്ദാദ് റാത്തീബ്. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് അതിന്റെ പോരിശ വർദ്ധിക്കാൻ പോവുകയാണ്. അതിന് വലിയ വീര്യം കൂടാൻ പോവുകയാണ്. അതിന് മാധുര്യം വർദ്ധിക്കാൻ പോവുകയാണ്. അതിന് ശക്തി കൂടാൻ പോവുകയാണ്. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ധാരാളം ഹദ്ദാദ് റാത്തീബ് ചൊല്ലാനുള്ള തൗഫീഖ് അല്ലാഹുവേ സാധുക്കളായ ഞങ്ങൾക്ക് നീ ഓശാരമായി നൽകണേ അല്ലാഹ്. മുഅ്മിനീങ്ങളെ, ഏത് വലിയ പ്രതിസന്ധി ഘട്ടങ്ങളിലോ, ഏത് വലിയ പ്രയാസഘട്ടങ്ങളിലോ, ഏത് വലിയ സഹായം ആവശ്യമുള്ള ഘട്ടങ്ങളിലെല്ലാം താങ്ങും തണലുമായി നമുക്കുള്ള നേതാവല്ലേ റഹ്മത്തുൽ ലിൽ ആലമീൻ സയ്യിദുനാ മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹ്. ആ ഹബീബായ സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ നമ്മൾ അനുഭവിക്കുകയാണ്, നമ്മൾ അറിയുകയാണ്, നമ്മൾ പഠിക്കുകയാണ്. ഓരോരുത്തരായി വിളിച്ച് അനുഭവങ്ങൾ പറയുകയാണ്. മുത്തുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ കാണാൻ അവസരം ലഭിച്ച ധാരാളം ആളുകള്, കൺമുന്നിൽ വന്നിട്ട് കാണാതെ വിഷമം അറിയിച്ച ആളുകള്, അങ്ങനെ ധാരാളം ആളുകൾ ഹബീബായ സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ മനാമിലൊന്ന് കാണാൻ കൊതിക്കുകയാണ്. ഷിറാസിലെ സൂഫികളിൽപ്പെട്ട ഹാരിസുൽ ഹദ്ദാദ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു പറയുകയാണ്, നല്ല തണുപ്പുള്ള ഒരു രാത്രി മഴ പെയ്യുന്നുണ്ട്. ആ രാത്രിയിൽ എനിക്ക് അല്ലാഹു ഒരു കുഞ്ഞിനെ തന്നോ, എന്റെ ഭാര്യ ഒരു കുഞ്ഞിനെ പ്രസവിച്ചോ.
എന്റെ ഭാര്യ കുഞ്ഞിനെ പ്രസവിച്ചപ്പോൾ അവർക്ക് കൊടുക്കാൻ എന്റെ കയ്യിൽ ഭക്ഷണമില്ല, എണ്ണയില്ല, വെളിച്ചമില്ല, വിറകില്ല. വലിയ പ്രയാസത്തിലായി ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുമെന്ന് ആലോചിച്ച് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോ ആ ഇരുത്തത്തിൽ ഞാൻ എങ്ങനെ ഉറങ്ങിപ്പോയി. അഷ്റഫുൽ ഖൽഖായ റഹ്മത്തുൽ ലിൽ ആലമീനായ സയ്യിദുനാ മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ വല്ലാതെ ഇഷ്ട് വെക്കുന്ന, വല്ലാതെ സ്നേഹിക്കുന്ന, വല്ലാതെ പ്രിയം വെക്കുന്ന ഒരു നല്ല മനുഷ്യനായിരുന്നു ഹാരിസുൽ ഹദ്ദാദ്. അവര് പറയുകയാണ്, ഞാൻ ഉറങ്ങിപ്പോയി. ആ ഉറക്കിലതാ ഞാൻ ഇങ്ങനെ കിടന്നുറങ്ങുമ്പോൾ എന്റെ അടുക്കലേക്ക് വരികയാണ് റഹ്മത്തുൽ ലിൽ ആലമീൻ സയ്യിദുനാ മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹ്. മാലക, നിങ്ങൾക്ക് എന്തെന്തു പറ്റി ഹദ്ദാദ് തങ്ങളെ? യാ റസൂലല്ലാഹ് ഹാലി കൈതാ വകൈതാ. കാണുന്നില്ലേ നബിയേ, എന്റെ അവസ്ഥ അറിയുന്നില്ലയോ നബിയേ? ഞാൻ വല്ലാത്ത പ്രയാസത്തിലാണ്, ഞാൻ വല്ലാത്ത വിഷമത്തിലാണ്. എന്റെ ഭാര്യ പ്രസവിച്ചിട്ടുണ്ട്, എന്റെ മക്കൾക്ക് കൊടുക്കാനോ എന്റെ ഭാര്യക്ക് കൊടുക്കാനോ എന്റെ കയ്യിൽ ഭക്ഷണമില്ല, വെളിച്ചമില്ല, എണ്ണയില്ല. വലിയ പ്രതിസന്ധിയിലാണ് യാ റസൂലല്ലാഹ് എന്ന് മഹാനായ ഹദ്ദാദ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു ഹബീബായ തങ്ങളോട് പറഞ്ഞപ്പോ മുത്തുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പറയുകയാണ്, ഓ ഹദ്ദാദേ, നിങ്ങൾ നേരം പുലർന്നാൽ ഇദാ അസ്ബഹത ഇദ്ഹബ് ഇലാ ഫുലാനിൽ മജൂസി വഖുൽ ലഹു ഖാല ലക റസൂലുള്ളാഹ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ഇദ്ഫഇലി 20 ദിർഹമാ. നേരം പുലർന്നാൽ ഓ ഹദ്ദാദ് തങ്ങളെ, നിങ്ങൾ ഇന്ന ഒരു മജൂസിയായ മനുഷ്യനുണ്ട്, ഒരു ജൂതനായ മനുഷ്യനുണ്ട്, അയാളുടെ സമീപത്തേക്ക് നിങ്ങൾ ചെല്ലണേ. എന്നെ മുത്തുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പറഞ്ഞയച്ചതാണ് എന്ന് പറയണേ. അദ്ദേഹം അതാ നിങ്ങൾക്ക് 20 ദീനാർ തരും കേട്ടോ. 20 ദിർഹം നിങ്ങൾക്ക് അയാൾ തരുമെന്ന് സ്വപ്നത്തിൽ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ് സയ്യിദുൽ വറാ നബി മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. അതാ മഹാനായ ഹദ്ദാദ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു അതേ രാത്രിയിലെ ഉറക്കിലാണല്ലോ. ഉറക്കിൽ മുത്തുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളാണെന്ന ധാരണയിൽ നമ്മൾ ഹബീബായ തങ്ങളെ കണ്ടാൽ അത് ഹബീബായ തങ്ങൾ തന്നെയാണ്. മുത്തുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ രൂപഭാവത്തിലെ ഇബ്ലീസിന് വരാൻ കഴിയൂല. എന്റെ കോലത്തിൽ ഇബ്ലീസ് വന്നു എന്ന് വരാം, നിങ്ങളുടെയും കോലത്തിൽ ഇബ്ലീസ് വന്നു എന്ന് വരാം. എന്നാൽ മുത്തുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ കോലത്തിലെ ഇബ്ലീസ് വരൂല്ല, അവനിക്ക് വരാൻ കഴിയൂല. അതുകൊണ്ട് മഹാനായ ഹദ്ദാദ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു സന്തോഷത്തിൽ ഇങ്ങനെ കിടന്നുറങ്ങുമ്പോൾ വീണ്ടും അതാ മുത്തുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ ഹദ്ദാദ് റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിന്റെ മുന്നിലേക്ക് വരികയാണ്. ഓ മഹാനവറുകളെ, നിങ്ങളതാ പോവുക, ഇന്നാലിന്ന മജൂസിയായ മനുഷ്യന്റെ അടുക്കലേക്ക് ചെല്ലണം. ഹദ്ദാദ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു പറയുകയാണ്, ഹാദാ അംറുൻ ഗരീബ്, ഇത്
അപൂർവമായി നടക്കുന്ന സംഗതിയാണല്ലോ, ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടാകുവാൻ സാധ്യതയുണ്ടോ എന്ന ഒരു ധാരണ ഇങ്ങനെ കിടക്കുമ്പോൾ വീണ്ടും അതാ മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹ് സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പറയുകയാണ്, ലാ തതഹാവൻ വഇദ്ഹബ് ഇലൈഹി. ഓ തങ്ങളെ, ഇത് നിസ്സാരമായി നിങ്ങൾ കാണരുത്, ഇത് സത്യമാണ് കേട്ടോ. നിങ്ങൾ ആ ജൂതനായ മനുഷ്യന്റെ അടുക്കലേക്ക് പോകണേ. ഹദ്ദാദ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു പറയുകയാണ്, രാവിലെ ആയപ്പോൾ എനിക്ക് പരിചയമുള്ള ആ ജൂതനായ ആ മജൂസിയുടെ സമീപത്തേക്ക് ഞാൻ കടന്നു ചെല്ലുന്നു. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്. ആ ജൂതനായ മനുഷ്യന്റെ അടുക്കലേക്ക് ഹദ്ദാദ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു കടന്നു ചെന്നപ്പോൾ ആ മജൂസിയായ മനുഷ്യൻ ചോദിക്കുകയാണ്, ശൈഖു വമാ അറഫ്നി വമാ അറഫ്തനി, നിങ്ങൾക്ക് എന്നെ പരിചയമുണ്ടോ, എന്നെ നിങ്ങൾക്കറിയുമോ? അല്ലാഹ്, മഹാനവറുകൾ ഒന്നും മിണ്ടിയില്ല, ഒന്നും പ്രതികരിച്ചില്ല. ആ ജൂതനായ മനുഷ്യനാ പുറത്ത് കാത്തു നിൽക്കുകയാണ്. യാ ശൈഖു അലക ഹാജ, നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് ആവശ്യം, പറയൂ, നിങ്ങളുടെ ആവശ്യം എന്താണ്? ഉടനെ ആ മജൂസിയായ മനുഷ്യൻ ചോദിക്കുകയാണ്, അതെ, നഅം ഖാല ലക റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ഇദ്ഫഅലി 20 ദിർഹമാ, നിങ്ങൾക്ക് 20 ദീനാർ തരാൻ വേണ്ടി എന്നോട് നബി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് എന്ന് മഹാനവറുകളോട് ആ മജൂസിയായ മനുഷ്യൻ പറഞ്ഞപ്പോ അയാൾ പറയുകയാണ്, അതേ ഹബീബായ തങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ സമീപത്തേക്ക് വരാൻ എന്നോട് പറഞ്ഞിരുന്നു. മജൂസിയായ മനുഷ്യൻ പറഞ്ഞത്, ഇന്നാലിന്ന രൂപസാദൃശ്യമുള്ള ഒരാൾ എന്റെ അടുക്കലേക്ക് വന്നോ, എന്നോട് പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ ഒരാൾ നിങ്ങളുടെ അടുക്കലേക്ക് വരും, അയാൾക്ക് 20 ദീനാർ കൊടുക്കണേ. ഞാനതാ പ്രതീക്ഷയോടുകൂടെ നിങ്ങളെ കാത്തു നിൽക്കുകയാണ്. നിങ്ങളാണ് എന്റെ മുന്നിലേക്ക് വന്നത്, ഇതാ 20 ദീനാർ. അതേ, വന്ന സമയത്ത് ഈ മഹാനായ ആ വലിയ മഹാനവറുകൾ പറയുകയാണ്, ആരാണ് വന്നത് എന്നറിയുമോ? മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹ് സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം, ദാക റസൂലുള്ളാഹ്. ആ വന്നത് ഹബീബായ തങ്ങളാണ്. മാഷാ അല്ലാഹ്, ജൂതനായ മനുഷ്യന്റെ ഖൽബ് മാറുന്നു, മനപരിവർത്തനമുണ്ടാകുന്നു. ഈ മഹാനായ മഹാനവറുകളുടെ കൂടെ, അതേ ഹദ്ദാദ് റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിന്റെ കൂടെ ഈ മനുഷ്യനതാ അതേ മഹാനവറുകളുടെ വീട്ടിലേക്ക് ചെല്ലുകയാണ്. അവിടെ ചെന്നിട്ട് മഹാനവറുകളുടെ മുന്നിൽ വെച്ച് അശ്ഹദു അല്ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് വ അശ്ഹദു അന്ന മുഹമ്മദർ റസൂലുള്ളാഹ് എന്ന ഷഹാദത്ത് കലിമ ചൊല്ലി ഇസ്ലാമിലേക്ക് വരുന്നു. മുഅ്മിനീങ്ങളെ, നമ്മളുടെ പ്രശ്നം ഏതുമാവട്ടെ, പ്രയാസങ്ങൾ ഏതുമാവട്ടെ, ഏത് വലിയ മല പോലെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങളായാലും അതിനെയെല്ലാം പരിഹരിക്കാൻ കഴിവുള്ള നേതാവാണ് കേട്ടോ നമ്മുടെ നേതാവായ കരളിന്റെ കഷ്ണമായ സയ്യിദുൽ വറാ നബി മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹ് സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. അല്ലാഹുവേ, ആ ഹബീബായ സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട്
ഞങ്ങൾക്ക് നീ ആവശ്യമായ സമ്പത്ത്, ആവശ്യമായ പണം വിചാരിക്കാത്ത മാർഗത്തിലൂടെ ഞങ്ങളെ കൈകളിലേക്ക് നീ എത്തിച്ചു തരണേ അല്ലാഹ്. പറയട്ടെ മുഅ്മിനീങ്ങളെ, ബഗ്ദാദിൽ ഒരു സ്ത്രീ ഉണ്ടായിരുന്നു. മുത്തുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിൽപ്പെട്ട ഒരു ഉമ്മയാണ്. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്. ഒരു രാത്രി എഴുന്നേറ്റ് നോക്കുമ്പോ അവരുടെ രോഗം മാറിപ്പോയി. വലിയ രോഗമാണ്. സദാ കിടപ്പിലായിരുന്ന ഒരു ഉമ്മയാണ്. രാവിലെ ആകുമ്പോ ആ ഉമ്മ എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കുകയാണ്, നടക്കാൻ തുടങ്ങുന്നു. ആ ഉമ്മയോട് ആളുകൾ ചെന്ന് ചോദിക്കുകയാണ്, അല്ലയോ ഉമ്മ, നിങ്ങളിങ്ങനെ എഴുന്നേറ്റ് നടക്കാനുള്ള കാരണം എന്താണ്? ഇന്നലെ വരെ നിങ്ങൾ കിടപ്പിലായിരുന്നല്ലോ. അപ്പോഴാണ് ആ ഉമ്മ പറയുന്നത്, ഞാനതാ എന്റെ രോഗം കാരണം വല്ലാത്ത പ്രയാസത്തിലായിരുന്നു. എന്റെ രോഗം സഹിക്കാൻ കഴിയാത്ത കാരണം കൊണ്ട് ഒന്നിരിക്കൽ എനിക്ക് ജീവിതം, അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് മരണം എന്ന നിലയിൽ ഞാൻ ജീവിച്ചാളാണ്. പക്ഷേ ധാരാളം സ്വലാത്ത് ചൊല്ലും ഹബീബായ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ വല്ലാതെ ഹുബ്ബ് വെക്കുന്ന ഉമ്മയാണ്. ആ ഉമ്മ പറയുകയാണ്, ഞാനതാ രാത്രി ഇങ്ങനെ കിടന്നുറങ്ങുമ്പോ എന്റെ അടുക്കലേക്ക് വരികയാണ് കാണാൻ ഭംഗിയുള്ള, ചന്തമുള്ള, അഴകുള്ള ഒരു മനോഹരമായ വ്യക്തിയതാ എന്റെ അടുക്കലേക്ക് വരുന്നു. ഞാൻ ആ വ്യക്തിയെ കണ്ടപ്പോ, യാ ഹാദാ കൈഫ തസ്തഹില്ലു അൻ തറാനി, നിങ്ങൾക്ക് എന്നെ കാണാൻ കഴിയുമോ? നിങ്ങൾ എന്റെ മുന്നിലേക്ക് വരാൻ പാടുണ്ടോ? സുബ്ഹാനല്ലാഹ്. ആ സമയത്താണ് ആ സ്വപ്നത്തിൽ വന്ന വ്യക്തി പറയുന്നത്, അന അബൂക്കി, ഓ മോളെ, ഞാൻ നിന്റെ ബാപ്പയാണ് കേട്ടോ. ഉടനെ മുത്തുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിൽപ്പെട്ട ആ ഉമ്മ പറയുകയാണ്, യാ അമീറൽ മുഅ്മിനീൻ, മാ തറാ മാ അന ഫീ. ഓ അമീറുൽ മുഅ്മിനീനെ, അലി റളിയല്ലാഹു അൻഹുവാണ് വന്നത് എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ആ ഉമ്മ പറയാൻ തുടങ്ങി, നിങ്ങൾ എന്റെ ഹാല് കാണുന്നില്ലേ? നിങ്ങൾ എന്റെ കോലം കാണുന്നില്ലേ? എത്ര കാലമായി ഞാൻ കിടക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട്. ഉടനെ ആ വ്യക്തി പറയുകയാണ്, അല്ല അല്ല, അലിയാര് തങ്ങളല്ല, അന അബൂക്കി മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹ്. ഞാൻ ആരാണെന്നറിയോ? നിങ്ങളുടെ ബാപ്പയായ മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളാണ്. മാഷാ അല്ലാഹ്. വലിയ സന്തോഷമായി ഹബീബായ തങ്ങളെ ആ ഉമ്മയോട് പറയുകയാണ്. ആ ഉമ്മയോട് അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂലിനോട് പറയുകയാണ്, യാ റസൂലല്ലാഹ് ഉദുല്ലാഹ അസ്സ വജല്ലി ബിൽ ആഫിയ. ഓ റസൂലേ തങ്ങളെ, എനിക്ക് ആഫിയത്തിന് വേണ്ടി അല്ലാഹുവിനോട് ചോദിക്കണേ തങ്ങളെ. ഉടനെ മുത്തുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ എന്ത് ചെയ്തെന്നറിയോ? ഹാത്തിയതാക്കി, ഓ മോളെ, നിന്റെ കൈയൊന്ന് ഇങ്ങോട്ട് കാണിച്ചു തരൂ. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്. ഖൂമി അലാ ഇസ്മില്ലാഹ്, അല്ലാഹുവിന്റെ നാമം കൊണ്ട് എഴുന്നേൽക്കൂ എന്ന് ആ കിടത്തത്തിൽ കിടന്ന ഉമ്മയോട് ആവശ്യപ്പെടുകയാണ്. റഹ്മത്തുൽ ലിൽ ആലമീനായ സയ്യിദുനാ മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹ്
സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ഈ മറുപടി അങ്ങ് പറഞ്ഞപ്പോ കൈഫാക്കൂ, ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കേണ്ടത്? ഉടനെ മുത്തുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ആ ഉമ്മയുടെ കൈ പിടിച്ച് എഴുന്നേൽപ്പിക്കുന്നു. ഖൂമി ഖദ് വഹബല്ലാഹു ലക്കിൽ ആഫിയ ഫഹമ്മദി ബിഹി ഫഹമ്മദീഹി വത്തഖീ. ഓ ഉമ്മ, നിങ്ങൾ എഴുന്നേറ്റോളൂ, അല്ലാഹ് നിങ്ങൾക്ക് ആഫിയത്ത് നൽകട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞ് മുത്തായ തങ്ങൾ ദുആ ചെയ്യുന്നു. അത്ഭുതമെന്ന് പറയട്ടെ, ശരീരം തളർന്നു കിടന്ന് ഞാൻ എഴുന്നേറ്റ് നിന്നുപോയി. ലോകത്തെ ഏത് വലിയ പ്രതിസന്ധികളുണ്ടെങ്കിലും, ഏത് വലിയ പ്രയാസങ്ങളുണ്ടെങ്കിലും, ഏത് വലിയ ദുഃഖങ്ങളുണ്ടെങ്കിലും മുഅ്മിനീങ്ങളെ, ആ ദുഃഖങ്ങളെല്ലാം പരിഹരിച്ചു തരാൻ അല്ലാഹ് കഴിവ് കൊടുത്ത നേതാവാണ് കേട്ടോ. നമ്മൾ ഈ മദനീയം പരിപാടിയിലൂടെ ഓർക്കുന്ന, അനുസ്മരിക്കുന്ന, നമ്മൾ നമ്മുടെ ജീവിതം ചെലവഴിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന റഹ്മത്തുൽ ലിൽ ആലമീനായ സയ്യിദുൽ വറാ നബി മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. മുഅ്മിനീങ്ങളെ, ഒരൊറ്റ ഒരു ചരിത്രം കൂടി നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തി ഞാൻ എന്റെ പ്രഭാഷണം നിർത്തുകയാണ്. നമുക്ക് ദുആ ചെയ്യാനുണ്ട്. അല്ലാഹു നമ്മുടെ ദുആഇന് ഇജാബത്ത് നൽകട്ടെ. ഹിജ്റ 683 വഫാത്തായ അബൂ അബ്ദുല്ലാഹി മുഹമ്മദ് ഇബ്നു മൂസൽ മറാകിശി റളിയല്ലാഹു അൻഹു അവിടുത്തെ മിസ്ബാഹുൽ ദലാൽ എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിൽ ഒരു അനുഭവം രേഖപ്പെടുത്തുകയാണ്. മുജ്തഹിദീങ്ങളിൽപ്പെട്ട ഖാസിം ഇബ്നു സൈദ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു ഇടത് കൈ മുറിഞ്ഞു പോയി, വലത് കൈ അസ്ഥിയിൽ നിന്ന് തെന്നിമാറുകയും ചെയ്തു. അല്ലാഹ് പ്രസ്തുത കൈകൾ എനിക്ക് അദ്ദേഹം കാണിച്ചു തന്നിരുന്നു. രണ്ട് കൈയിലും അതിന്റെ അടയാളങ്ങളെ വ്യക്തമായി കാണാം. ഖാസിം റളിയല്ലാഹു അൻഹു പറയുകയാണ്, ഒരു മാസം പൂർണ്ണമായി ഞാൻ എന്റെ കൈകൾ പിരടിയിൽ തൂക്കിയിട്ട് ജീവിച്ചു. ഒരു തണുപ്പ് കാലമായപ്പോ എനിക്ക് നല്ലവണ്ണം ഉറങ്ങാൻ പോലും സാധിച്ചില്ല. വേദന കൊണ്ട് സഹിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല. വല്ലാത്ത വേദനയാണ്, വല്ലാത്ത ദുഃഖമാണ്. ഒരു ദിവസം ഞാൻ ഇങ്ങനെ കിടന്നുറങ്ങുമ്പോൾ അതാ 3 ആളുകളെ ഞാൻ സ്വപ്നം കാണുന്നു. വലിയ മഹാനല്ലേ ഖാസിം ഇബ്നു സൈദ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു. അവിടുന്ന് പറയുന്നു, ഞാൻ ഇങ്ങനെ കിടന്നുറങ്ങുമ്പോ 3 ആളുകളെ സ്വപ്നത്തിൽ കണ്ടു. മുന്നിൽ നടക്കുന്ന ആളെ കണ്ടപ്പോ ഞാൻ ചോദിച്ചു, നിങ്ങൾ ആരാണ്? ഉടനെ പറഞ്ഞു, ഞാൻ സയ്യിദുനാ അബൂബക്കറിന് സിദ്ദീഖ്. ഇത് അതേ മുത്തുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളാണ്. ഇത് ഉമർ ഇബ്നുൽ ഖത്താബ് റളിയല്ലാഹു അൻഹുവാണ്. വലിയ സന്തോഷമായി ഹബീബായ തങ്ങളെ കണ്ടതോടുകൂടെ സ്വപ്നത്തിലുള്ള കഥയാണ് മുഅ്മിനീങ്ങളെ പറയുന്നത്. ഹബീബായ തങ്ങളെ കണ്ടപ്പോ കരഞ്ഞു കലങ്ങിയ കണ്ണുകളുമായി ഞാൻ ചെന്നു മുത്തുനബിയുടെ അടുക്കലേക്ക്. യാ റസൂലല്ലാഹ് മാ തറാ ഹാലി, എന്റെ അവസ്ഥ കാണുന്നില്ലേ തങ്ങളെ? ഞാൻ വല്ലാത്ത വിഷമത്തിലാണ്, ഞാൻ വല്ലാത്ത ദുഃഖത്തിലാണ്. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്, എന്റെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് വേർപെടാൻ നിൽക്കുന്ന വേദന കൊണ്ട് പുളയുന്ന എന്റെ 2 കൈയുമെടുത്ത് ഞാൻ എന്റെ മുത്തു റസൂലുള്ളാഹ് സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ മുന്നിലേക്ക് അങ്ങ് നീട്ടി. നബിയേ, എന്റെ ഈ പ്രയാസം
പ്രയാസത്തിൽ എന്താണ് തങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത്? ഹബീബായ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ എന്നോട് പറഞ്ഞു, മോനെ ആ കയ്യൊന്നിങ്ങോട്ട് നീട്ടൂ മോനെ. മുത്തുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളിലേക്ക് ഞാൻ ആ കൈ നീട്ടിയപ്പോൾ ഫഅമറഹു ഫഅമറ യദഹുൽ കരീമ അലൈഹാ ഫഅമറ യദഹുൽ കരീമത അലൈഹാ. മുത്തുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ അവിടുത്തെ പരിശുദ്ധമായ കൈയെടുത്തിട്ട് എന്റെ കയ്യിന്റെ മുകളിലേക്ക് ഒന്ന് തടവിപ്പോയി. അത്ഭുതം എന്ന് പറയട്ടെ, എന്റെ കയ്യിന്റെ രോഗം പൂർണ്ണമായി ഭേദമായി കേട്ടോ. എന്നിട്ട് എന്റെ അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂല് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ എന്നോട് പറഞ്ഞു, തവസ്സൽ ബി വബി ആലി ബൈതി. ഓ ഖാസിം എന്ന തൗബോ ഖാസിമേ, നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് രോഗമുണ്ടായാലും പ്രയാസമുണ്ടായാലും എന്നെ കൊണ്ടും അതുപോലെ അതേ നല്ലവരായ എന്റെ കുടുംബത്തെ കൊണ്ടോ നിങ്ങൾ തവസ്സുൽ ചെയ്ത് റബ്ബിനോട് ദുആ ചെയ്തോ, അതിന് ഇജാബത്തുണ്ട്. മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. അതുകൊണ്ട് മുഅ്മിനീങ്ങളെ, മദനിയം പരിപാടിയിൽ വെച്ച് അല്ലാഹുവിനോട് നമ്മൾ ദുആ ചെയ്യുമ്പോൾ ഹബീബായ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് ധാരാളം ഗുണങ്ങൾ ലഭിക്കുകയാണ്. 3.5 പവൻ സ്വർണമാല നഷ്ടപ്പെട്ടു, ദുആ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞു. ഇന്ന് പറഞ്ഞു, ഉസ്താദേ മാല കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. മാഷാ അല്ലാഹ്. ഒരാൾക്ക് കുറികിട്ടാൻ വേണ്ടി ആശയോടെ പറഞ്ഞു. മദനിയം പരിപാടിയെ തവസ്സുലാക്കി നമ്മൾ ദുആ ചെയ്തു. അൽഹംദുലില്ലാഹ്, അദ്ദേഹത്തിന് കുറികിട്ടിയില്ലെങ്കിലും അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്വന്തം കൂട്ടുകാരനാണ് കുറികിട്ടിയത്. ആ കൂട്ടുകാരൻ ഇയാൾക്ക് കുറി മറിച്ചു കൊടുത്തു. ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ കാര്യം സാധിച്ചു. അൽഹംദുലില്ലാഹ്. അതുപോലെ എത്ര അനുഭവങ്ങളാണ് ഓരോരുത്തരും വിളിച്ചു പറയുകയാണ്. ഉണ്ടായ സന്തോഷങ്ങൾ അറിയിക്കുന്നവരുടെ എണ്ണം മാഷാ അല്ലാഹ്, ഞാൻ ചിന്തിക്കുന്നു എത്ര ആളുകളാണ്. 1-2 ആളുകളല്ല. കൈകാല് വേദന മാറിയത്, തൊണ്ടവേദന മാറിയത്, ചെവി വേദന മാറിയത്. ഒരു ഉമ്മ വിളിച്ചുകൊണ്ട് സന്തോഷ വാർത്ത അറിയിച്ചു, 1 കൊല്ലമായി ഉസ്താദെ ഞാൻ ഇരുന്ന് നിസ്കരിക്കുകയാണ്, പക്ഷേ അദ്ദാദിന്റെ വെള്ളം കുടിച്ചു, ഞാൻ നിന്ന് നിസ്കരിക്കാൻ തുടങ്ങി, സുജൂദിൽ പോവാൻ തുടങ്ങി. എന്തൊരു സന്തോഷമാണ് അറിയിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ ഓരോരുത്തർക്കും ഇന്ന് 2-3 ആളുകൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ഉസ്താദേ മാസം തെറ്റിയിട്ടുണ്ട്, വലിയ പ്രതീക്ഷയിലാണ്. അല്ലാഹുവേ, അവർക്ക് മക്കളെ കൊടുത്തു നീ സന്തോഷിപ്പിക്കണേ അല്ലാഹ്. ശുദ്ധമായ റബീഉൽ അവ്വൽ അവസാനിക്കാൻ പോവുകയാണ്. വരുന്ന തിങ്കളാഴ്ച രാവ് അഥവാ ഞായറാഴ്ച രാത്രി, തിങ്കളാഴ്ച രാവ് സ്വലാത്തുൽ ഫാത്തിഹ, ലക്ഷക്കണക്കിന് മറ്റു സ്വലാത്തുകള് മദീനയിലേക്ക് ഹദിയ ചെയ്ത് ഈ പവിത്രമായ മദനിയം എന്ന മജ്ലിസിന്റെ പരിസമാപ്തിയിലേക്ക് കടക്കുന്ന രാത്രിയാണ് തിങ്കളാഴ്ച രാത്രി കേട്ടോ. അന്ന് റബീഉൽ അവ്വലിന്റെ പരിസമാപ്തിയാണ്. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് റബീഉൽ അവ്വലിന്റെ അവസാന രാത്രിയാണ്. ആ രാത്രിയിൽ നമുക്ക് ലക്ഷക്കണക്കിന് സ്വലാത്തുകൾ ചൊല്ലി നമുക്ക് റബ്ബിലേക്ക് ദുആ ചെയ്യണം. അല്ലാഹു നമുക്ക് തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ. അല്ലാഹു നമുക്ക് അതിനുള്ള തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ. അല്ലാഹു നമ്മളെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. അല്ലാഹു നമ്മളെ സ്വീകരിക്കട്ടെ. വൈകി വന്ന ആളുകൾ ഇങ്ങനെ കാത്തു നിൽക്കുന്നുണ്ടാകും. പക്ഷേ
പറയാതിരിക്കാൻ കഴിയൂല. നമ്മൾ നേരത്തെ അശ്റഖ ബൈത്തും ഹദ്ദാദ് റാത്തിയുമെല്ലാം നമ്മൾ നേരത്തെ ചൊല്ലിപ്പോയി. നല്ല ഇടിയുണ്ട്, പക്ഷെ ചെറിയൊരു മാറ്റമുള്ളത് കൊണ്ട് അൽഹംദുലില്ലാഹ് വങ്ങിൽ നടന്നു പോവുകയാണ്. എപ്പോഴാണ് എന്താണ് സംഭവിക്കുക എന്നറിയില്ല. അതുകൊണ്ട് വളരെ നേരത്തെ തന്നെ നമ്മുടെ ഹദ്ദാദും അശ്റഖ ബൈത്തയും കഴിച്ചതാണ്. ഇനി നമ്മൾ ദുആയിലേക്ക് കടക്കാൻ പോവുകയാണ്. ഒരുപാട് ആളുകൾ നമ്മളോട് ദുആ കൊണ്ട് വസിയത്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പ്രയാസങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്ന ധാരാളം ആളുകൾ മദനിയം മജ്ലിസിൽ പ്രതീക്ഷയോടുകൂടെ ദുആഇന് ഇജാബത്ത് കിട്ടുമെന്ന് പറഞ്ഞ് ദുആ കൊണ്ട് വസിയത്ത് ചെയ്ത ഒരുപാട് മുഅ്മിനീങ്ങളുണ്ട്. അല്ലാഹുവേ, എല്ലാവരുടെയും പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് നീ പരിഹാരം നൽകണേ അല്ലാഹ്. അതേ ദ്വീപിൽ നിന്നും വന്ന സ്വാദിഖ് എന്ന് പറയുന്ന സഹോദരൻ, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ബാപ്പയുമായി സുഖമില്ലാതെ എറണാകുളം ഹോസ്പിറ്റലിലാണ്. ആജിലായ ശിഫ നീ നൽകണേ അല്ലാഹ്. ഒരുപക്ഷെ പരിപാടിന്റെ ഇടയിൽ കട്ടായി എന്ന് വരാം കേട്ടോ. കറണ്ടൊക്കെ പോയി, ഇപ്പോ ഇൻവെർട്ടറും തീരാൻ വേണ്ടി പോവുകയാണ്. ലഭിച്ചാൽ വലിയ ഭാഗ്യമാണ്. അത് നഷ്ടപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ആരും ബേജാറാവേണ്ടതില്ല. നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് ദുആയിലേക്ക് കടക്കുകയാണ് ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. ഇന്ന് നേരത്തെയാണ് നമ്മൾ പരിപാടി പിരിയുന്നത്. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഇജാബത്തുള്ള മജ്ലിസാക്കി തരട്ടെ. ഇന്നലെ ഒരു സഹോദരിയുടെ പെട്ടെന്ന് കണ്ണിന്റെ കാഴ്ച അങ്ങ് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി. ഒരു കണ്ണിന്റെ കാഴ്ചശക്തി, അല്ലാഹുവേ, ആ സഹോദരിയുടെ കണ്ണിന്റെ കാഴ്ചശക്തി നീ എത്രയും പെട്ടെന്ന് തിരിച്ചു കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. അങ്ങനെ എന്തൊക്കെയോ വേദനകളോടെ, വിഷമങ്ങളോടെ, പ്രയാസങ്ങളോടെ ഈ മജ്ലിസിലേക്ക് ദുആ കൊണ്ട് അഭ്യർത്ഥിച്ചവരുണ്ട്. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് അതേ മുഅ്മിനീങ്ങളെ, 100ാമത്തെ മജ്ലിസ് വരികയാണല്ലോ. അതിന്റെ പ്രചാരണ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിങ്ങൾ കൂടുതൽ ശക്തരാവേണ്ട ദിവസങ്ങളാണ്. വലിയ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നമ്മുടെ ഭാഗത്ത് നടക്കണം. ധാരാളം മുഅ്മിനീങ്ങളിലേക്ക് സന്തോഷം എത്തിക്കണം. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് അന്നത്തെ രാത്രി നല്ലൊരു ഗിഫ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് തരാനുണ്ട്. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് അതേ ലൈവ് നടക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ ആ ഗിഫ്റ്റ് നിങ്ങൾ സ്വീകരിക്കണം കേട്ടോ. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് അത് വാങ്ങാനും സ്വീകരിക്കാനും അല്ലാഹു നമുക്ക് തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ. അല്ലാഹു നമ്മളെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. മദനിയ മജ്ലിസ് കൊണ്ട് ഒരുപാട് ഗുണങ്ങളുണ്ടായി. ഒരുപാട് മദനിയ കുടുംബങ്ങളുടെ, വീട്ടുകാരുടെ, കുടുംബങ്ങളുടെ കല്യാണം നടക്കുകയാണെന്ന സന്തോഷ വാർത്ത അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. അല്ലാഹുവേ, വിവാഹ ജീവിതത്തിലേക്ക് കാലെടുത്ത് വെക്കുന്ന ആ യുവമിഥുനങ്ങൾക്ക്, ദമ്പതികൾക്ക് അല്ലാഹുവേ ഖൈറായ നല്ല സന്തോഷമുള്ള ജീവിതം നീ നൽകണേ അല്ലാഹ്. വിവാഹപ്രായമെത്തിയിട്ട് ഒരു പുതിയ പിളയെ കിട്ടാതെ, ഒരു പുതിയ എണ്ണിനെ ലഭിക്കാതെ വേദനയോടെ, വിഷമത്തോടെ കഴിയുന്നവരുണ്ട്. നല്ല ഇണകൾ അവർക്ക് നീ എത്രയും പെട്ടെന്ന് നൽകണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹു എല്ലാവർക്കും എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഖൈറായ ഇണകളെ അല്ലാഹു നൽകി സന്തോഷിപ്പിക്കട്ടെ. അല്ലാഹു എല്ലാ വിഷയങ്ങളിലും റാഹത്ത് നൽകട്ടെ, സന്തോഷം നൽകട്ടെ, സമാധാനം നൽകണം റഹ്മാനെ. റാഹത്തിലാക്കണേ അല്ലാഹ്. ഞങ്ങളെ പരിപാടികളെല്ലാം നീ വിജയിപ്പിക്കണം റഹ്മാനെ. അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ ഹംദൻ യുവാഫി നിഅമഹു വയുകാഫിഹു മസീദാ. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد. റഹ്മാനും റഹീമുമായ രാജസയ്യിദായ മലിക്കുൽ ജബ്ബാറായ അല്ലാഹ്, സാധുക്കളാണ് റഹ്മാനെ, ദോഷികളാണ് അല്ലാഹ്, പാപികളാണ് റഹ്മാനെ, വിവരമില്ലാത്തവരാണ് അല്ലാഹ്. പവിത്രമായ ഈ വിശുദ്ധ റബീഉൽ അവ്വലിന്റെ രാത്രിയിൽ ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് കൂടി മുത്തുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ പറഞ്ഞ് ഹദ്ദാദ് റാത്തീബ് ചൊല്ലി, അതുപോലെ
അഷ്റഖ ബൈത്ത് ചൊല്ലി നിന്നിലേക്ക് നീട്ടിയ കരങ്ങളെ നീ കബൂലാക്കണേ അല്ലാഹ്, നീ സ്വീകരിക്കണം റഹ്മാനെ, ഇജാബത്ത് നൽകണേ അല്ലാഹ്, ഇജാബത്ത് നൽകണേ അല്ലാഹ്. റബ്ബേ, ഞങ്ങളുടെ ശാരീരികവും മാനസികവുമായ എല്ലാ വേദനകൾക്കും റബ്ബേ നീ പരിഹാരം നൽകണേ അല്ലാഹ്, നീ പരിഹാരം നൽകണം റഹ്മാനെ, റാഹത്ത് നൽകണേ അല്ലാഹ്, സന്തോഷം നൽകണേ അല്ലാഹ്, സമാധാനം നൽകണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ, ഈ മജ്ലിസിന്റെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് ഒരുപാട് ആളുകൾക്ക് വലിയ ഉപകാരങ്ങൾ നീ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകളാണ് അതിന്റെ ഗുണങ്ങൾ നമ്മളെ വിളിച്ചറിയിക്കുന്നത്. മാഷാ അല്ലാഹ്, സാധാരണ ദിവസങ്ങളില് റബ്ബേ അല്ലാഹ് ഒഴിവ് സമയങ്ങളിൽ സിനിമയും സീരിയലും നോക്കി ചെലവഴിക്കുന്ന എത്രയോ കുടുംബങ്ങള്, എത്രയോ പെൺമക്കള്, എത്രയോ സഹോദരങ്ങള്, എത്രയോ സഹോദരിമാർ രാത്രി സമയമാകുമ്പോ ഹദ്ദാദ് റാത്തീബിലാണ്, മദനിയം മജ്ലിസിലാണ്, അവർ ദിക്ർ ചൊല്ലുകയാണ്, സ്വലാത്ത് ചൊല്ലുകയാണ്. അതേ നെറ്റ് കളയാതെ രാത്രിയിലേക്ക് എടുത്തു വെക്കുകയാണ്. ഒരു സിനിമയും അവര് കാണുന്നില്ല, ഒരു സീരിയലും അവര് കാണുന്നില്ല, ഒരു വൃത്തികേടും അവര് കാണുന്നില്ല. നിലനിർത്തി കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ, റാഹത്ത് നൽകണേ അല്ലാഹ്. മദനിയം മജ്ലിസിൽ പങ്കെടുത്ത കാരണത്താൽ ചൊറിച്ചിൽ മാറിയ എത്ര ആളുകളാ സന്തോഷം അറിയിക്കുന്നത്. എല്ലാവരുടെയും ചൊറിച്ചിലുകള് നീ മാറ്റിക്കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ, റാഹത്ത് നൽകണേ അല്ലാഹ്, സന്തോഷം നൽകണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ, ഈ പവിത്രമായ മജ്ലിസിൽ പങ്കെടുത്തതിന്റെ കാരണമായി ഒരുപാട് ആളുകൾക്ക് നീ വലിയ ഗുണങ്ങൾ നൽകി, റാഹത്ത് നൽകി. അല്ലാഹുവേ, എത്രയോ ആളുകൾ കോവിഡ് ആയവര് അവര് മദനിയം മജ്ലിസിൽ ദുആ പ്രാർത്ഥനകളോടെ ഇരുന്നു, അവർക്ക് നീ നെഗറ്റീവാക്കി കൊടുത്തു, വലിയ പ്രതിസന്ധികളിൽ നീ രക്ഷപ്പെടുത്തി അല്ലാഹുവേ. എല്ലാവർക്കും നീ ആജിലായ ശിഫ കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ, ആജിലായ ശിഫ നീ കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്, രോഗങ്ങളെ ശിഫയാക്കണേ അല്ലാഹ്. മാരകമായ ഒരു രോഗവും തന്ന് ഞങ്ങളിൽ ഒരാളെയും നീ പരീക്ഷിക്കല്ല റഹ്മാനെ, ദീർഘായുസ് നൽകണേ അല്ലാഹ്, ആഫിയത്ത് നൽകണം റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ, ജീവിക്കുന്ന കാലമത്രയും ഇസ്സത്തോടെ അന്തസ്സോടെ അഭിമാനത്തോടെ ജീവിച്ച് അവസാനം മരിക്കുന്ന സമയത്ത് കാമിലായ ഈമാനോടുകൂടെ ഞങ്ങളെ നീ മരിപ്പിക്കണേ അല്ലാഹ്. ഹുസ്നുൽ ഖാതിമത്ത് ഞങ്ങൾക്ക് തരണം റഹ്മാനെ, ആഖിബത്ത് നീ നന്നാക്കി തരണേ അല്ലാഹ്. വേദനകളോടെ കഴിയുന്ന ആരൊക്കെയുണ്ടോ, ലോകത്തിന്റെ ഏതൊക്കെ നാടുകളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തങ്ങളായ സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്ന് ഈ മദനിയം മജ്ലിസിൽ പങ്കെടുത്ത് ദുആഇന് ആമീൻ പറയുന്നവരുണ്ടോ, അവരാരായാലും അവരുടെ മുറാദുകൾ നിനക്കറിയാം. യജമാനനായ റബ്ബേ, മദനിയം മജ്ലിസിന്റെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട്, മുത്തുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് അവരുടെ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് നീ പരിഹാരം നൽകണേ അല്ലാഹ്, നീ പരിഹാരം നൽകണം റഹ്മാനെ, നീ റാഹത്ത് നൽകണേ അല്ലാഹ്, നീ സന്തോഷം നൽകണം റഹ്മാനെ. ഒരു മാരകമായ രോഗവും തന്ന് ഞങ്ങളെ ആരെയും നീ പരീക്ഷിക്കല്ല അല്ലാഹ്. ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് മരിച്ചുപോയവരുടെ ഖബറ് നീ സ്വർഗ്ഗത്തിന്റെ വീടാക്കണം അല്ലാഹ്. റബ്ബേ, ഞങ്ങളോട് ദുആ കൊണ്ട് വസിയത്ത് ചെയ്ത ആയിരക്കണക്കിന് വരുന്ന ആളുകളുണ്ട്. അവരുടെ മുറാദുകളെല്ലാം ഇവിടെ പറയാൻ നിന്നാൽ ഒരുപാട് മണിക്കൂറുകൾ വേണം. എല്ലാവരെയും നിനക്കറിയാം, അവരുടെ പേര്, നാട്, വീട്, അഡ്രസ്, മുറാദ് എല്ലാം അറിയാമല്ലോ. നീ ഹാസിലാക്കണമല്ലാ, നീ ഹാസിലാക്കണമല്ലാ, നീ ഹാസിലാക്കണം റഹ്മാനേ. ഒരാളെയും വെറുതെയാക്കല്ലേ അല്ലാഹ്.
ഞങ്ങളുടെ മദനീയം പരിപാടി നീ വിജയിപ്പിക്കണേ അല്ലാ. 100ാമത്തെ ദിവസം അല്ലാഹുവേ നീ റാഹത്തിലാക്കണേ അല്ലാ, സന്തോഷത്തിലാക്കണേ അല്ലാ. ഒരു തടസ്സവും കൂടാതെ പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് നീ തൗഫീഖ് നൽകണം റഹ്മാനേ. അതിന്റെ ഗുണങ്ങളെല്ലാം അനുഭവിക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് നീ ഭാഗ്യം നൽകണേ അല്ലാ. 100ാമത്തെ മജ്‌ലിസിലേക്ക് കടക്കുമ്പോൾ വലിയ സന്തോഷമുണ്ട് അല്ലാ. ലക്ഷക്കണക്കിന് മുഅ്മിനീങ്ങൾ സ്വലാത്ത് ചൊല്ലുകയാണ്, 10,000കണക്കിന് ജനങ്ങൾ ഹദ്ദാദ് ചൊല്ലുകയാണ്, നിന്റെ ദിക്ർ ചൊല്ലുകയാണ്, സ്വലാത്ത് ചൊല്ലുകയാണ്. സ്വീകരിക്കണം റഹ്മാനേ, ഖബൂലാക്കണേ അല്ലാ. ഈ മജ്‌ലിസിൽ പങ്കെടുക്കുന്നവരുടെ മുറാദുകൾ അറിയുന്ന അല്ലാമുൽ ഗുയൂബായ യജമാനനായ റബ്ബേ, പരിഹാരം നൽകണം അല്ലാ, പരിഹാരം നൽകണം റഹ്മാനേ. അല്ലാഹുവേ, മക്കളില്ലാത്തവർക്ക് മക്കളെ കൊടുക്കണേ അല്ലാ. ഒരു കുഞ്ഞിക്കാല് കാണാൻ ഭാഗ്യം നൽകണേ അല്ലാ. ഗർഭിണികൾക്ക് സുഖപ്രസവം നൽകണേ അല്ലാ. വീടില്ലാത്തവർക്ക് വീട് നൽകണം റഹ്മാനേ. ജോലിയില്ലാത്തവർക്ക് ജോലി നൽകണേ അല്ലാ. വിസയുടെ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം നൽകണേ അല്ലാ. തടസ്സങ്ങൾ നീക്കണം റഹ്മാനേ. ഗൾഫിലേക്ക് പോകേണ്ടവർക്ക് പോകാനുള്ള തൗഫീഖ് നൽകണം അല്ലാ. എല്ലാവിധ വഴികളും നീ എളുപ്പമാക്കണേ അല്ലാ. പ്രവാസികൾക്ക് നീ ബറക്കത്ത് ചെയ്യണേ അല്ലാ. അവരുടെ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ ബറക്കത്ത് ചെയ്യണേ അല്ലാ. സ്ഥാപനങ്ങൾ കത്തിപ്പോയവരുണ്ട്, പകരം വലിയ ഖൈർ നീ എത്രയും പെട്ടെന്ന് നൽകണം റഹ്മാനേ. അതിന്റെ വഴികളെല്ലാം മുത്തായ തങ്ങളെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് നീ തുറന്നു കൊടുക്കണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ, വലിയ വിഷമങ്ങൾ അറിയിച്ചവരുണ്ട്. സാഹിരീങ്ങളുടെ സിഹ്റ്, ആയിനീങ്ങളുടെ ആയിന്, ഫാത്തിനീങ്ങളുടെ ഫിത്ന, ലാലിമീങ്ങളുടെ ദുൽമ്, എല്ലാ ഇടങ്ങേറുകളിൽ നിന്നും ഞങ്ങളെ നീ കാക്കണം റഹ്മാനേ. സ്വന്തം ഭർത്താവിന്റെ വീട്ടിലെ ഉമ്മയും കുടുംബങ്ങളും കുറ്റപ്പെടുത്തുകയാണ്. അതിന് പരിഹാരം ഉണ്ടാവാൻ ദുആ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞവരുണ്ട്. നീ പരിഹാരം നൽകണം റഹ്മാനേ. അല്ലാഹുവേ, അനാവശ്യമായി മരുമകളെ കുറ്റപ്പെടുത്തുന്നവരുണ്ട്. അല്ലാഹുവേ, അതിൽ നിന്ന് പിന്തിരിയാനും സത്യം അതേ അവർക്ക് മനസ്സിലാകാനുമുള്ള തൗഫീഖ് നീ നൽകണേ അല്ലാ. മരുമക്കൾക്കിടയിലും അമ്മായി ഉമ്മമാർക്കിടയിലും നാത്തൂമാർക്കിടയിലും നീ വലിയ ഐക്യം നൽകണം റഹ്മാനേ. ഐക്യം നൽകണേ അല്ലാ. അവരെ ഭിന്നിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുന്നവരെ നീ ഭിന്നിപ്പിക്കണം റഹ്മാനേ. അവർക്കിടയിൽ നീ സമാധാനം നൽകണേ അല്ലാ, റാഹത്ത് നൽകണേ അല്ലാ. ഞങ്ങളെ വീടുകളിൽ നീ ബറക്കത്ത് നൽകണേ അല്ലാ. നിസ്കരിക്കുന്ന വീടാക്കണേ അല്ലാ. ഖുർആൻ ഓതുന്ന വീടാക്കണേ അല്ലാ. മക്കളെ ഹാഫിളീങ്ങളാവാൻ വേണ്ടി ദുആ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞവരുണ്ട്. നല്ല ഹാഫിളീങ്ങളാക്കണം റഹ്മാനേ. അല്ലാഹുവേ, അതുപോലെ ആരൊക്കെയാണോ ഞങ്ങളോട് ദുആ കൊണ്ട് വസിയത്ത് ചെയ്തത്, മദനിയം മജ്‌ലിസിൽ ഇഷ്ടം വെക്കുന്നവർ, പ്രിയം വെക്കുന്നവർ, ഈ മജ്‌ലിസിൽ ദുആ കൊണ്ട് വസിയത്ത് ചെയ്തവർ, അതുപോലെ ഈ മജ്‌ലിസിനെ സഹായിച്ചവർ, അതിനു വേണ്ടി കഷ്ടപ്പെടുന്നവർ ആരുണ്ടോ അവർക്കെല്ലാവർക്കും നീ വലിയ ഖൈറും ബറക്കത്തും റാഹത്തും സന്തോഷവും സമാധാനവും നൽകണം റഹ്മാനേ. ഞങ്ങളെ കൈകളെ നീ ഖായിബാക്കി മടക്കല്ലേ അല്ലാ, ഖായിബാക്കി മടക്കല്ലേ അല്ലാ, ഖായിബാക്കി മടക്കല്ലേ അല്ലാ. ദീർഘായുസ് നൽകണമല്ലാ, ആഫിയത്ത് നൽകണമല്ലാ, ആരോഗ്യം നൽകണമല്ലാ. ഒരാളുടെ മുന്നിലും ഞങ്ങളെ നീ വശലാക്കല്ല റഹ്മാനേ. അല്ലാഹുവേ, ഈ പവിത്രമായ മജ്‌ലിസിൽ വിളിച്ച് സന്തോഷം അറിയിക്കുന്നവരുണ്ട്. മക്കളില്ലാത്തവർക്ക് നീ മക്കളെ കൊടുത്തു. അതുപോലെ ചൊറിച്ചിലുള്ളവരുടെ ചൊറിച്ചിൽ മാറി, തൊണ്ടവേദനയുള്ളവരുടെ തൊണ്ടവേദന
തൊണ്ടവേദന മാറി. വർഷങ്ങളോളം ഇരുന്ന് നിസ്കരിക്കുന്നവർ നിന്ന് നിസ്കരിക്കാൻ തുടങ്ങി. അങ്ങനെ എത്രയെത്ര അനുഗ്രഹങ്ങളാണ്, പറഞ്ഞാലും തീരാത്ത വലിയ അനുഗ്രഹങ്ങൾ ഈ മജ്‌ലിസ് കൊണ്ട് നീ നൽകിയല്ലോ അല്ലാഹ്. അതൊന്നും ഞങ്ങളുടെ പവർ കൊണ്ടല്ല എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നവരാണ് ഞങ്ങൾ. അതെല്ലാം ഉണ്ടായത് മുത്തുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ടാണ്. എ മുതൽ സെറ്റ് വരെ എന്തൊക്കെ നന്മകൾ നമുക്ക് ലഭിക്കണോ അതിനെല്ലാം നമുക്കുള്ള താങ്ങും തണലുമാണ് സയ്യിദുൽ വറാ നബി മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. ആ ഹബീബായ തങ്ങളെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് ഞങ്ങളെ മജ്‌ലിസിന് നീ ഇജാബത്ത് നൽകണേ അല്ലാഹ്, ഇജാബത്ത് നൽകണേ അല്ലാഹ്. ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് മരിച്ചുപോയ ഒരുപാട് ആളുകൾ ഖബറിലാണ്. സാധുവായ എന്റെ ബാപ്പയടക്കം എന്റെ സഹോദരിയടക്കം ഈ മജ്‌ലിസിൽ ബന്ധപ്പെട്ടവരാരുടെയൊക്കെ ഖബറിലുണ്ടോ അവരുടെ ഖബറിലേക്ക് ഇതിന്റെ മിസ്ൽ സവാബ് നീ എത്തിച്ചു കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. ഖബർ സ്വർഗ്ഗത്തിന്റെ വീടാക്കണം റഹ്മാനേ. അല്ലാഹുവേ, ഹബീബായ തങ്ങൾ ഒരുപാട് ആളുകൾ കണ്ടു. ഞങ്ങൾക്കും ഒരുപാട് തവണ ഹബീബായ തങ്ങളെ കാണണം. ആ ലംഘന മുഴുവനൊന്ന് കാണണം. അല്ലാഹുവേ, എല്ലാവർക്കും നീ തൗഫീഖ് നൽകണം അല്ലാഹ്, തൗഫീഖ് നൽകണം റഹ്മാനേ, തൗഫീഖ് നൽകണം അല്ലാഹ്. ഒരാളെയും ഹബീബായ തങ്ങളെ കാണാതെ നീ മരിപ്പിക്കല്ല അല്ലാഹ്. അല്ലാഹു നമുക്ക് തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ, അല്ലാഹു നമ്മളെ ഖബൂലാക്കട്ടെ. അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങൾക്കിടയിലും ഹബീബായ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾക്കിടയിലും ഞങ്ങൾ ചെയ്തു പോയ ദോഷത്തിന്റെ കാരണം കൊണ്ട് നീ മറയിട്ട് കളയല്ല അല്ലാഹ്, നീ മറയിട്ട് കളയല്ല അല്ലാഹ്, നീ മറയിട്ട് കളയല്ല റഹ്മാനെ. ഹബീബായ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ ഖൽബിൽ ഞങ്ങൾക്ക് നീ ഒരു ഇടം ഇട്ടുകൊടുക്കണം റഹ്മാനെ, ഒരു ഇടം നീ ഇട്ടുകൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. اللهم إنا نسألك بحق الفاتحة المعلمة والسبع المثاني أن تفتح لنا كل خير، وأن تجعلنا من أهل الخير، وأن تعاملنا يا مولانا معاملتك لأهل الخير، وأن تحفظنا في أدياننا وأنفسنا وأولادنا وأصحابنا وأقاربنا ومن تعلقوا بنا من كل مهنة وفتنة ومشقة ومرض وألم وسقم وضيق، إنك ولي لكل خير ومتفضل بكل خير ومعطي لكل خير يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. يا عالم السر منا لا تهتك ستر عنا، وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا. يا عالم السر منا لا تهتك ستر عنا، وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا. يا عالم السر منا لا تهتك ستر عنا، وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا. يا رب هيئ لنا من أمرنا رشدا، واجعل معونتك الحسنى لنا مددا. يا رب هيئ لنا من أمرنا رشدا، واجعل معونتك الحسنى لنا مددا. يا رب هيئ لنا من أمرنا رشدا، واجعل معونتك الحسنى لنا مددا. يا حي يا قيوم احيي القلوب تحيا، واصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا. يا حي يا قيوم احيي القلوب تحيا، واصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا. يا حي يا قيوم احيي القلوب تحيا، واصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا.
അൽഹംദുലില്ലാഹ് മദനീയം പരിപാടിയും കണ്ട് ഹദ്ദാദ് റാത്തീബും ചൊല്ലി കിടന്നുറങ്ങുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന സമാധാനം വല്ലാത്തൊരു സമാധാനമാണ് മുഅ്മിനീങ്ങളെ. ഈ മജ്ലിസിൽ ആരൊക്കെ എവിടെയൊക്കെ വെള്ളം വെച്ചിട്ടുണ്ടോ അല്ലാഹുവേ ആ വെള്ളത്തിൽ നീ ഫലം നൽകണേ അല്ലാഹ്. അതൊരു മരുന്നാക്കണേ അല്ലാഹ്, ഒരു വലിയ ഫലമുള്ളതാക്കണേ റബ്ബേ. എന്ത് വലിയ രോഗത്തിന് വേണ്ടി പരിഹാരത്തിന് വേണ്ടിയാണോ അതവര് കുടിക്കുന്നത്, നടുവേദനയുള്ളവരുടെ നടുവേദന മാറ്റണേ അല്ലാഹ്, ഡിസ്ക് വേദനയുള്ളവരുടെ വേദന മാറ്റണേ അല്ലാഹ്, ശരീരവേദനയുള്ളവരുടെ വേദന മാറ്റണേ അല്ലാഹ്. അതുകൊണ്ട് എന്തൊക്കെയാണോ നീ മാറ്റാൻ വേണ്ടി നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ളത് ആ വിഷയങ്ങളിലെല്ലാം ആജിലായ ശമനം ആ വെള്ളത്തിൽ നീ നൽകണം റഹ്മാനേ. അല്ലാഹു കാക്കട്ടെ, അല്ലാഹു ഇജാബത്ത് നൽകട്ടെ. ഒരുപാട് ആളുകള് നമ്മളോട് ദുആ കൊണ്ട് വസിയ്യത്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ചെറിയ സമയം കൊണ്ടൊന്ന് വായിച്ചാൽ അവർക്ക് വലിയ സമാധാനമാണ്. അല്ലാഹുവേ നീ ഇജാബത്ത് നൽകണം അല്ലാഹ്. ഞാൻ മദനീയം കാണുന്ന ഒരു സഹോദരിയാണ്. ഭർത്താവിന് 2 ലക്ഷം രൂപ കടമുണ്ട്. അതുപോലെ ഉസ്താദേ എന്റെ മോന് 10 വയസ്സായി, മോന്റെ സംസാരം ഇതുവരെ ക്ലിയർ ആയില്ല. മുകളിലത്തെ വോയിസ് മെസ്സേജ് എന്റേതാ മോന്റേതാണ്. ഉസ്താദ് ദുആ ചെയ്യണം. എന്നെ 3.25 സെന്റ് ഒരു 3.25 സെന്റ് സ്ഥലം വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അവിടെ ഒരു വീടുണ്ടാക്കാൻ ഉസ്താദ് ദുആ ചെയ്യണം. അല്ലാഹുവേ റബീഉൽ ആഖിറിൽ കുറ്റിയടിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നു റബ്ബേ റാഹത്താക്കണേ അല്ലാഹ്. അതുപോലെ ഉസ്താദിനെ ഞാൻ വിളിച്ചിരുന്നു, വിവരങ്ങൾ പറഞ്ഞിരുന്നു. ഇപ്പോൾ ഉസ്താദ് പറഞ്ഞു CM വലിയുള്ളാന്റെ പേരിൽ 41 യാസീൻ ഓതാൻ. യാസീൻ ഓതി കഴിഞ്ഞു. 1 ലക്ഷം സ്വലാത്ത് ചൊല്ലി റസൂലുള്ളാന്റെ പേരിൽ. അൽഹംദുലില്ലാഹ് ഫാത്തിഹ സ്വലാത്തുൽ ഫാത്തിഹ ചൊല്ലിയിട്ടുണ്ട്. ദുആ ചെയ്യണം. ഞങ്ങളുടെ മകളുടെ ഭർത്താവ് അവരുടെ കുടുംബവും ഞങ്ങളോടും സംസാരിക്കാറില്ല, ഞങ്ങളുമായി യാതൊരു ബന്ധവുമില്ല. ഉമ്മയായ ഞാൻ അവരുടെ അടുത്തുള്ള വീട്ടിലേക്ക് വിളിച്ചിട്ടാണ് എന്റെ മകളുടെ വിശേഷങ്ങളും കുടുംബവും ഞങ്ങളോട് നല്ല സ്നേഹത്തിലാകാൻ പ്രത്യേകം ദുആ ചെയ്യണം. അല്ലാഹുവേ ആ കുടുംബത്തിന്റെ വേദന നീ പരിഹരിക്കണം റഹ്മാനേ. അതുപോലെ കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ കരുവഞ്ചാൽ എന്ന സ്ഥലത്ത് എനിക്ക് MLT മെഡിക്കൽ ലാബ് ടെക്നീഷ്യൻ സീറ്റ് കിട്ടാൻ ദുആ ചെയ്യണം. അല്ലാഹുവേ ഖൈറായ ജോലി റാഹത്തോടെ നീ നൽകണേ അല്ലാഹ്. ഇളയക്ക് നല്ല ജോലി കിട്ടാൻ പ്രത്യേകം ദുആ ചെയ്യണം. എല്ലാ മുറാദും ഹാസിലാകാൻ പ്രത്യേകം ചെയ്യണം. ഞങ്ങൾ മദനീയം കുടുംബമാണ് അല്ലാഹുവേ. എല്ലാ മുറാദും നീ ഹാസിലാക്കണേ അല്ലാഹ്. കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ പയ്യാവൂരിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾ സ്ഥിരമായി മദനീയം പരിപാടി കാണാറുണ്ട്. എന്റെ മോൾക്കും മകനും സ്വാലിഹായ ഇണയെ കിട്ടാൻ പ്രത്യേകം ദുആ ചെയ്യണം. അല്ലാഹുവേ അന്വേഷണം നടക്കുന്നു, ഒന്നും ശരിയാകുന്നില്ല റബ്ബേ നീ റാഹത്താക്കണേ അല്ലാഹ്. ഉസ്താദ് എന്റെ മോളുടെ കാൽപാദം വളഞ്ഞിട്ടാണ്, 22 ദിവസമായിട്ടേ ഉള്ളൂ. ആഴ്ചയിൽ കോളേജിൽ പോയി പ്ലാസ്റ്റർ ഇടലാണ്, പെട്ടെന്ന് മാറാൻ ദുആ ചെയ്യണം. എന്റെ അനിയൻ 24 വയസ്സായി, ഉമ്മ പറയുന്നതൊന്നും അനുസരിക്കുന്നില്ല. അല്ലാഹ് മുസ്ലിമീങ്ങളായ ചെക്കന്മാരുടെ കൂടെയാണ്, കമ്പനി കൂടി നടക്കുകയാണ്, നിസ്കരിക്കാൻ കൂട്ടാക്കുന്നില്ല. അല്ലാഹുവേ നല്ല മനസ്സ് കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ. അതുപോലെ തന്നെ വേറൊരു അഹ്സനി കാമിൽ സഖാഫിയുടെ ഭാര്യ പ്രസവിച്ചു. മകനിക്ക് കാലിന് ചെറിയ പ്രയാസമുണ്ടോ എന്ന് തോന്നുകയാണ്. അല്ലാഹുവേ ആജിലായ ശമനം നീ നൽകണം റഹ്മാനെ. ഉസ്താദെ ഞങ്ങൾ മലപ്പുറത്ത് നിന്ന് ഉമ്മ വർഷങ്ങളായി കിടപ്പിലാണ്, ഉമ്മയുടെ കാര്യം പോലും ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നില്ല. അല്ലാഹുവേ മുത്തു റസൂലുള്ളാഹിന്റെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് ആ ഉമ്മക്ക് നീ ആജിലായ ശിഫ കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. ഉസ്താദെ നാളത്തെ പരീക്ഷയ്ക്ക് എളുപ്പത്തിൽ പഠിക്കാനും മാർക്ക് കിട്ടാനും ദുആ ചെയ്യണം അല്ലാഹുവേ. നല്ല മാർക്ക് നീ നൽകണേ അല്ലാഹ്. ഉസ്താദ് ഞാൻ ഹിഫ്ള് പഠിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥിയാണ്, എന്റെ കൈ പൊട്ടിയിട്ടാണുള്ളത്. അത് മാറാനും പഠനത്തിന് നല്ല ഉന്മേഷം കിട്ടാനും എന്റെ ഉമ്മയുടെ അലർജിയും ശ്വാസൽ മുട്ടലും മാറാനും ദുആ ചെയ്യണം അല്ലാഹുവേ. റാഹത്താക്കണേ അല്ലാഹ്. ഉസ്താദ് എന്റെ ഉപ്പാക്ക് എപ്പോഴും തലവേദനയാണ്, അത് മാറാൻ വേണ്ടി ഉസ്താദ് ദുആ ചെയ്യണം. ഞങ്ങൾ എന്നും മദനീയം കാണാറുണ്ട്, ഞങ്ങൾ പട്ടാമ്പിൽ നിന്നാണ്. അല്ലാഹുവേ എല്ലാ മുറാദും നീ ഹാസിലാക്കണേ അല്ലാഹ്.
കാക്കുവിന്റെ തൊണ്ടവേദന കുറവുണ്ട്. കുറച്ച് ദിവസം മുമ്പ് കാക്കുവിന് ദുആ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞു. ആരായി കാക്കൂന്നൊന്നും നമുക്കറിയില്ലട്ടോ. ഏതായാലും അവര് കാക്കൂന്ന് വിളിക്കണേ. ഇപ്പൊ അവര് സന്തോഷം അറിയിച്ചു. അൽഹംദുലില്ലാ, കാക്കുവിന്റെ തൊണ്ടവേദന കുറവുണ്ട്. ഇപ്പോൾ താത്താക്ക് തലവേദന ആണ്. വീട്ടിൽ കാക്കുവിനും മൂത്താക്കും മൂത്താപ്പാക്കും കുട്ടിക്കും 2 ഏജ് ആണ്. അല്ലാഹുവേ, നീ അല്ലാഹുവേ പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് ആക്കി കൊടുക്കണേ അല്ലാ. ആരൊക്കെ പോസിറ്റീവായി വേദനിക്കുന്നുണ്ടോ അവർക്കെല്ലാം നീ നെഗറ്റീവ് ആക്കി കൊടുക്കണേ അല്ലാ. ഞാൻ സൗദിയിലാണ്, ജംഷിദ്. നിങ്ങളുടെ പരിപാടി കാണാറുണ്ട്. കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് 5 വർഷമായി. കുട്ടികളില്ല, കൗണ്ട് കുറവാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അല്ലാഹുവേ, നീ പരിഹരിക്കണം റഹ്മാനെ. റാഹത്തുള്ള മക്കളെ കൊടുക്കണേ അല്ലാ. ഞാൻ ജാഫർ ഷാർജ ഉസ്താദ് പറഞ്ഞതുപോലെ 43 41 യാസീൻ CM എന്നവരുടെ പേരിൽ ഓതി വേറെ ജോലി ശരിയായി ബറക്കത്തിന് വേണ്ടി ദുആ ചെയ്യാൻ അപേക്ഷ. അൽഹംദുലില്ലാ, അങ്ങനെ ജോലി ശരിയായ ഒരുപാട് ആളുകൾ നമ്മളോട് സന്തോഷ വാർത്ത അറിയിക്കുകയാണ്. അല്ലാഹുവേ, ആഖിബത്ത് നന്നാവാനും മുത്ത് റസൂലുള്ളാഹിനെ സ്വപ്നത്തിൽ കാണാനും യൂറിക് ആസിഡ് ബ്ലഡിൽ നോർമൽ ആകാനും അല്ലാഹുവേ എല്ലാ മുറാദുകളും നീ ഹാസിലാക്കണം അല്ലാ. ഉസ്താദെ പെരിന്തൽമണ്ണയിൽ നിന്നാണ്. മദനിയം പരിപാടിയിലെ കുടുംബങ്ങളാണ്. എന്റെ മകൻ കഫീലിന് കുറച്ച് പണം കൊടുക്കാനുണ്ട്. 22-ാം തീയതിയാണ് അവസാന തീയതി. പകുതി പണം തീയതിക്ക് മുമ്പേ അടക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടും കഫീൽ സമ്മതിക്കുന്നില്ല. അയാളുടെ മനസ്സിൽ നീ മാറ്റം കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ. ഉസ്താദ് എന്റെ ഭർത്താവ് ഫേസ്ബുക്കില് അതുപോലെ തന്നെ ഒക്കെ പരിചയപ്പെടുന്ന സ്ത്രീകളുമായിട്ടൊക്കെ ചാറ്റിങ്ങും കോളിങ്ങും ഒക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അല്ലാ, കുട്ടികൾ പോലുമായിട്ടില്ലാത്ത ഞാൻ വളരെ വിഷമത്തിലാണ്. അല്ലാഹുവേ, ആ സഹോദരിയുടെ മനസ്സും കൽബും നീ സമാധാനം വിട്ടുകൊടുക്കണേ അല്ലാ. ഭർത്താവിന്റെ കൽബ് നീ നന്നാക്കണം റഹ്മാനെ. അതുപോലെ തന്നെ ഉസ്താദെ, ഞാൻ ചാവക്കാട് അണ്ടത്തോട് നിന്നാണ്. ഞാനും എന്റെ കുടുംബവും മദനിയം പ്രോഗ്രാം എന്നും കാണാറുണ്ട്. എന്റെ ഉപ്പാക്ക് 4 ലക്ഷം കടമുണ്ട് ഉസ്താദെ. ഞങ്ങൾ 5 മക്കളാണ്, 5 പെൺകുട്ടികളും 1 ആണും. വളരെ കഷ്ടപ്പെട്ടാണ് കടം വീടാൻ. ഉസ്താദ് ദുആ ചെയ്യണം. അല്ലാഹുവേ, എത്രയും പെട്ടെന്ന് അവരുടെ കടങ്ങളെല്ലാം നീ പരിപൂർണമായി വീട്ടി കൊടുക്കണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ, എല്ലാ വിഷയങ്ങളും നീ റാഹത്തിലാക്കണം റഹ്മാനെ. അതുപോലെ എനിക്കൊരു നീറുന്ന വിഷമുണ്ട്. എന്റെ ഭർത്താവിന്റെ സ്വഭാവം നന്നാവാൻ ദുആ ചെയ്യണം. എന്റെ കുടുംബത്തിലെയും ഭർത്താവിന്റെ കുടുംബത്തിലെയും വീട്ടുകൾ ആളുകൾ ഇടയിലിടയിൽ വെറുക്കുന്ന വാക്കുകൾ പറഞ്ഞ് കുടുംബമില്ലാതെ ആക്കാൻ നോക്കുന്നു. മാത്രമല്ല, എന്റെ ഒരു വിഷമം ഭർത്താവ് എന്ന നിലയിൽ പറയാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. അത്രയ്ക്കുമേൽ പറഞ്ഞാൽ മറ്റുള്ളവരോട് പറയും. അങ്ങനെ വിഷമങ്ങളാണ്. അല്ലാഹുവേ, നീ പരിഹരിക്കണം റഹ്മാനെ. റാഹത്ത് നൽകണേ അല്ലാ. അവരുടെ മുറാദ് നീ ഹാസിലാക്കണം റഹ്മാനെ. ഉസ്താദെ, കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് 3 വർഷമായി. ഇതുവരെ കുട്ടികളില്ല. ഗർഭപാത്രം ക്ലീൻ ചെയ്തിരുന്നു. അല്ലാഹുവേ, നീ മുത്ത് റസൂലുള്ളാഹിന്റെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് മക്കളെ കൊടുക്കണേ അല്ലാ. ഉസ്താദെ, ഞാൻ 9ാം ക്ലാസ്സിലാണ്. ഞാൻ നല്ലോണം പഠിക്കാനും ഓർമ്മശക്തി ഉണ്ടാകാനും ദുആ ചെയ്യണം. അല്ലാഹു ആ പൊന്നുമോക്ക് നല്ല ബുദ്ധിശക്തി നൽകട്ടെ. +2 പഠിക്കുന്ന ഒരു വിദ്യാർത്ഥി. ഉസ്താദെ, ഇടയ്ക്കിടെ ശ്വാസതടസ്സം, അത് എത്രയും പെട്ടെന്ന് മാറണം അല്ലാഹുവേ. ആ സഹോദരിയുടെ ആ ശ്വാസതടസ്സം നീ എത്രയും പെട്ടെന്ന് ശിഫയാക്കണം റഹ്മാനെ. അതുപോലെ ഉസ്താദെ, എന്റെ ഉമ്മാക്ക് കാല് രണ്ടും വേദനയാണ്. നിസ്കരിക്കാനും നടക്കാനും ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. കാല് രണ്ടിനും നീരുണ്ട്. നിസ്കാരത്തിൽ മറവി ഉണ്ട്. അല്ലാഹുവേ, ആജിലായ ശിഫ കൊടുക്കണേ അല്ലാ. ഉസ്താദ് നരിക്കുനിയിൽ നിന്നാണ്. 2 മക്കൾക്കും ഭയങ്കര വാശിയും ശാഠ്യവുമാണ്. അതെല്ലാം മാറ്റി നല്ല മക്കളാക്കാൻ ദുആ ചെയ്യണേ അല്ലാഹുവേ. നല്ല മക്കളാക്കണേ അല്ലാ. മദീനയിൽ നീ പരിപാടി വീക്ഷിക്കുന്ന കുടുംബത്തിന് പനിയാണ്. അല്ലാഹുവേ, ശിഫ നൽകണേ അല്ലാ. നാളത്തെ ടെസ്റ്റ് ഉണ്ട്, നെഗറ്റീവാക്കി കൊടുക്കണേ അല്ലാ. 100ാമത്തെ മജ്ലിസ് ആ പരിശുദ്ധമായ മസ്ജിദുൻ നബവിയിലെ ഖുബ്ബത്തുൽ ഖദറായിന്റെ താഴെ ചെന്ന് ആമീൻ പറയാനും പങ്കെടുക്കാനും നീ തൗഫീഖ് നൽകണം അല്ലാ. അല്ലാഹു തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ. 100ാമത്തെ മജ്ലിസ് നടക്കുമ്പോ നമ്മുടെ പ്രതിനിധികൾ മസ്ജിദുൻ നബവിയിലെ ഖുബ്ബത്തുൽ ഖദറായിന്റെ താഴെ മുത്തായ തങ്ങളുടെ സമീപത്ത് വേണമെങ്കിൽ അവർക്ക് രോഗം ശിഫയാവണം. അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും ദുആ ചെയ്യുക. അല്ലാഹുവേ, അവരുടെ രോഗം ആജിലായ ശമനം നീ നൽകണം റഹ്മാനെ. എന്റെ കുടുംബം സ്ഥിരമായി മദനിയം പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കാറുണ്ട്.
എന്റെ ഉമ്മയുടെ ഊരവേദന എത്രയും പെട്ടെന്ന് മാറിക്കിട്ടാനും എന്റെ വിവാഹം എത്രയും പെട്ടെന്ന് ശരിയാവാനും സിഹറിന്റെ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ മാറാനും ദുആ ചെയ്യണം. അല്ലാഹു മുറാദ് ഹാസിലാക്കി കൊടുക്കട്ടെ. ഉസ്താദെ, ഞാൻ വലിയ വിഷമത്തിലാണ്. എന്റെ ഭർത്താവിന് ഒരുപാട് കടങ്ങളുണ്ട്, വീടുണ്ടാക്കാനുണ്ട്. ഭർത്താവിന്റെ കടയിൽ തീരെ കച്ചവടമില്ലാതെ കട വിൽക്കാൻ നിൽക്കുകയാണ്. അല്ലാഹുവേ റാഹത്താക്കി കൊടുക്കണേ അല്ലാ. എന്റെ മകൻ 5 വയസ്സ് കഴിഞ്ഞ് അവന് നല്ലവണ്ണം സംസാരിക്കാനാവുന്നില്ല. അവൻ പറയുന്നതിൽ ചിലത് മനസ്സിലാവുന്നതുമില്ല. എല്ലാവരും അവനെ സംസാരിക്കുന്നത് കേട്ട് കളിയാക്കുന്നു. അല്ലാഹുവേ ആ പൊന്നുമോന് നീ ശിഫ നൽകണമല്ലാ. നല്ല സംസാര ശേഷി മുത്തു റസൂലുള്ളാഹിന്റെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് നീ നൽകണം റഹ്മാനെ. ഹലാലായ മുറാദ് ഹാസിലാവാൻ, മക്കൾ സ്വാലിഹീങ്ങളാവാനും അല്ലാഹുവേ റസൂലുള്ളാഹി തങ്ങൾ പൊരുത്തപ്പെട്ട ഹജ്ജും ഉംറയും സിയാറത്തും ചെയ്യാനും ദുആ ചെയ്യണം. 25,000 സ്വലാത്ത് ചൊല്ലിയിട്ടുണ്ട്. റബ്ബേ ഖബൂലാക്കണേ അല്ലാഹ്. ഉസ്താദെ, പട്ടാമ്പി ആമയൂരിൽ നിന്നാണ്. എന്റെ ഉപ്പാന്റെ വായിൽ പുണ്ണാണ്. കുറെ കാലമായി തുടങ്ങിയിട്ട് ഡോക്ടർമാരെ കാണിച്ചിട്ട് കുറവൊന്നുമില്ല. ഉപ്പ 501 ഫാത്തിഹ സ്വലാത്ത് ചൊല്ലിയിരിക്കുന്നു. ദുആ ചെയ്യണം. ഉമ്മാന്റെ കാലിന്മേൽ നീരാണ്. ഉമ്മ CM വലിയുള്ളാന്റെ പേരിൽ 21 യാസീന്, 500 സ്വലാത്ത്, ഇബ്രാഹിം ബാദുഷന്റെ പേരിൽ 500 ഫാത്തിഹ ഒക്കെ ഓതിയിട്ടുണ്ട്. അല്ലാഹുവേ മുറാദ് നീ ഹാസിലാക്കണേ അല്ലാഹ്. ഉസ്താദ്, എനിക്ക് 2 പെൺമക്കളാണ്. അവര് ഉപ്പ ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് 4 വർഷമായി. ചെലവിന് തരുന്നില്ല. അല്ലാഹുവേ നീ റാഹത്താക്കി കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. സന്തോഷമാക്കി കൊടുക്കണേ റബ്ബേ. എന്റെ പേര് ശിബന. ഞാൻ തലക്കാട് താമസിക്കുന്നു. ഞാൻ വളരെ വിഷമകരമായ ഒരു കാര്യം പറയാനാണ്. എനിക്ക് 4 മാസം പ്രായമുള്ളൊരു മകളുണ്ട്. അതിന്റെ കയ്യിൽ പുരികത്ത് പിൻവശത്ത് ചെവിയുടെ പിറകിൽ ചുവന്ന മുറിവുണ്ടായി. അതിൽ 2 എണ്ണം പൊട്ടി പഴുത്തു. മാസങ്ങളോളമായി മരുന്ന് ചെയ്യുന്നു. ഉസ്താദെ, കുഞ്ഞിന് ഭയങ്കര വേദന. ബാക്കിയുള്ളത് പൊട്ടുമോ എന്ന പേടിയും. അല്ലാഹുവേ ആ പൊന്നുമോൾക്ക് നീ ആജിലായ ശിഫ നൽകണം റഹ്മാനെ. ആജിലായ ശിഫ നൽകണേ അല്ലാഹ്. അതുപോലെ മരണപ്പെട്ടു പോയ ഉപ്പാന്റെ ഖബർ വിശാലമാവാൻ, കടങ്ങൾ വീടാൻ, വേദനകൾ മാറാൻ ഒക്കെ ദുആ ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞ് വേറൊരാള്. അല്ലാഹുവേ മുറാദ് ഹാസിലാക്കണേ അല്ലാഹ്. ഇന്നത്തെ മദനിയം ക്ലാസ്സിൽ ഉസ്താദ് ദുആ ചെയ്യണം. നാളെ അഡ്മിറ്റ് ആകാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അല്ലാഹുവേ എല്ലാം റാഹത്തിലാക്കണേ അല്ലാഹ്. എന്റെ ഗർഭപാത്രത്തിലെ വെള്ളം പോയി, കുട്ടിക്ക് അനക്കമില്ല എന്ന് ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു. എല്ലാ അനക്കവും നൽകുന്നവൻ നീയാണ്. അല്ലാഹുവേ ആ കുട്ടിക്ക് നല്ല റാഹത്ത് കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ. അതുപോലെ ഉസ്താദെ, ആലപ്പുഴയിൽ ഒരു സഹോദരിയാണ്, മദനിയം കുടുംബത്തിലെ അംഗമാണ്. ഉസ്താദിനോട് എന്റെ 2 പെൺമക്കളുടെ വിവാഹം കഴിച്ചു. വീട്ടില് ഭയങ്കര പ്രശ്നമാണ്. 2 പേർക്കും സന്തോഷവും സമാധാനവും ഇല്ലാത്ത ജീവിതമാണ്. 2 പേരും വീട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ട്. മൂത്ത മകൾക്ക് അവളുടെ ഭർത്താവിന് സ്വന്തമായി തീരുമാനമെടുക്കാത്തത് കൊണ്ട് ഈ ബന്ധം വേണ്ട എന്നാണ് പറയുന്നത്. അല്ലാഹുവേ നീ എല്ലാ പ്രയാസങ്ങളും നീക്കി കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. എന്റെ കുടുംബം സ്ഥിരമായി മദനിയം പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കുന്നവരാണ്. എന്റെ ഉമ്മയുടെ ഊരവേദന എത്രയും പെട്ടെന്ന് മാറിക്കിട്ടാൻ, എന്റെ വിവാഹം പെട്ടെന്ന് ശരിയാവാൻ അല്ലാഹുവേ വിവാഹം എത്രയും പെട്ടെന്ന് ശരിയാക്കി കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. മകന്റെ കല്യാണം പെട്ടെന്ന് ശരിയാവാൻ ദുആ ചെയ്യണം. 2 വർഷം മുമ്പ് അവന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് 4 ലക്ഷം രൂപ വാങ്ങി തിരിച്ചു തന്നില്ല. ദുആ ചെയ്യണം അല്ലാഹുവേ തിരിച്ചു കിട്ടാൻ. അല്ലാഹുവേ നീ അതിന്റെ വഴികൾ എളുപ്പമാക്കണേ അല്ലാഹ്. മകന്റെ കല്യാണം പെട്ടെന്ന് ശരിയാവാൻ ദുആ ചെയ്യണം. മുമ്പ് അവന്റെ കയ്യിൽ 4 ലക്ഷം. അതുപോലെ പാലക്കാട് കൊല്ലങ്കോട് നിന്ന് മദനിയം പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന ഒരു വിദ്യാർത്ഥിനിയാണ് ഞാൻ. SSLCയിൽ നല്ല മാർക്കോടുകൂടി വിജയിക്കാനും എന്റെ സഹോദരൻ +2 നല്ല മാർക്കോടുകൂടി വിജയിക്കാനും ദുആ ചെയ്യണം. അല്ലാഹുവേ നല്ല ബുദ്ധിയുള്ള മക്കളാക്കണേ അല്ലാഹ്. നല്ല മാർക്കോടെ വിജയിപ്പിക്കണേ അല്ലാഹ്. ഭർത്താവിന് ഊരവേദനയാണ്, ഒരു ജോലിയും കൃത്യമായി ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നില്ല. അതെല്ലാം റെഡിയാവാൻ ദുആ ചെയ്യണം. അല്ലാഹുവേ റാഹത്താക്കി കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. ഉമ്മ, ഞങ്ങൾ കോട്ടക്കലിൽ നിന്നാണ്. എന്റെ പേര് ലൈല. ഉമ്മാക്ക് കൈവേദനയാണ്. ഡോക്ടറെ കാണിച്ചപ്പോൾ ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ 1 വട്ടം ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്തു. എന്നിട്ട് ഇപ്പോഴും ഭേദമായിട്ടില്ല. അല്ലാഹുവേ പരിപൂർണമായ ശിഫ ഹദ്ദാദ് റാത്തീബിലെ വെള്ളത്തിന്റെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് നീ നൽകണം റഹ്മാനെ. എന്റെ മകളുടെ വിവാഹം ശരിയാവാൻ പ്രത്യേകം ദുആ ചെയ്യണം. കണ്ണീർ ഉണ്ട് എന്ന് അറിയാൻ കഴിഞ്ഞു.
എന്നത് നീങ്ങിപ്പോകാൻ ദുആ ചെയ്യണം. കുറെ ആലോചനകൾ വരുന്നുണ്ട്, ഒന്നും ശരിയാകുന്നില്ല. മദനീയം പരിപാടി കാണാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് 2 ആഴ്ചയായി. അത് കണ്ടു കിടക്കുമ്പോൾ മനസ്സിന് നല്ല സമാധാനമുണ്ട്. അല്ലാഹു മുറാദെല്ലാം ഹാസിലാക്കട്ടെ. ഉസ്താദ് എന്റെ പ്രയാസം മാറാനും എന്റെ മക്കളുടെ വാശി മാറാനും ദുആ ചെയ്യണം. അല്ലാഹുവേ, ആ 4.5 വയസ്സുള്ള മോനിക്ക് നീ റാഹത്ത് കൊടുക്കണേ അല്ലാ. മക്കൾ അനാവശ്യമായ വാശികളെല്ലാം നീ മാറ്റി കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ. ഉസ്താദ് എന്റെ ഭർത്താവ് ഒരു ബിസിനസ് തുടങ്ങിയിരുന്നു, 10 ലക്ഷത്തിന് മുകളിൽ മുടക്കിയിട്ടുണ്ട്. അതൊരാൾ നടത്തിപ്പിന് ഏൽപ്പിച്ചതായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ അവർ അത് സ്വന്തമാക്കാനുള്ള വാശിയിലാണ്. അത് ഞങ്ങളുടെ തൊട്ട് അയൽവാസിയും കൂടിയാണ് അതിനൊരു മധ്യസ്ഥ ചർച്ച വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് നല്ല രീതിയിൽ നടക്കാനും ഉദ്ദേശിച്ചതുപോലെ കിട്ടാനും ദുആ ചെയ്യണം. അല്ലാഹുവേ, നീ റാഹത്താക്കി കൊടുക്കണേ അല്ലാ. ഉസ്താദെ, ഏട്ടത്തിയുടെ കൊച്ചുമോനെ 2 വയസ്സ് കോണിയിൽ നിന്ന് വീണ് കഴുത്തിന് നട്ടെല്ല് പൊട്ടുകയും ചെയ്തു. മെഡിക്കൽ കോളേജിലേക്ക് റഫർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അല്ലാഹുവേ, ആജിലായ ശമനം നീ കൊടുക്കണേ അല്ലാ. ആജിലായ ശമനം കൊടുക്കണേ അല്ലാ. ഉസ്താദെ, കണ്ണൂരിൽ നിന്നാണ്. വളരെ വിഷമത്തോടെയാണ് ഇത് എഴുതുന്നത്. എന്റെ ഭർത്താവിന്റെ കട കുറെ വർഷമായി വിറ്റ് കിട്ടാൻ പരിശ്രമിക്കുന്നു. 2 വർഷമായി പോയിട്ട് അത് വിറ്റ് കിട്ടാതെ നാട്ടിൽ വരാൻ കഴിയുകയുമില്ല. എത്രയും പെട്ടെന്ന് അതിന് ഉദ്ദേശിച്ച വില കിട്ടുവാൻ ദുആ ചെയ്യണം. അല്ലാഹുവേ, നീ റാഹത്താക്കി കൊടുക്കണേ അല്ലാ. ഉസ്താദെ, ഞാൻ കണ്ണൂർ ജില്ലയിലാണ്, ജോലി മസ്കറ്റിലാണ്. ഞങ്ങളുടെ വിവാഹം കഴിഞ്ഞിട്ട് 3 വർഷമായി മക്കളാവാതെ വിഷമത്തിലാണ്. മദനീയം പരിപാടി എന്റെ ഭാര്യ 2 ആഴ്ചയായി കേൾക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് ഞാൻ ആ സമയം ജോലിയാണ്. ഹദ്ദാദിന്റെ വെള്ളം എനിക്ക് മാറ്റിവെച്ച് തരാറുണ്ട്. ഞങ്ങൾക്ക് സ്വാലിഹായ മക്കൾ ഉണ്ടാവാൻ ദുആ ചെയ്യണം അല്ലാ. എന്റെ ഇരട്ട സഹോദരങ്ങൾ അൽഹംദുലില്ലാഹ് 2 മക്കളായി. ആ മക്കളെ കളി കാണുമ്പോൾ മനസ്സിന് വല്ലാത്ത ആഗ്രഹം. ഉസ്താദ് പ്രത്യേകിച്ച് ദുആ ചെയ്യണം. അല്ലാഹുവേ, നീ റാഹത്താക്കി കൊടുക്കണേ അല്ലാ. ഇനി വെള്ളിയാഴ്ച രാവ് ഉസ്താദ് ഇന്നലെ പ്രാർത്ഥനയിൽ ഈ പാപിയായ ഇന്നലെ പറഞ്ഞതാണ്, അല്ലാഹുവേ, എല്ലാ കടങ്ങളും നീ വീട്ടിൽ കൊടുക്കണേ അല്ലാ. റാഹത്ത് നൽകണേ അല്ലാ. മലപ്പുറം ജില്ലയിൽ ഞങ്ങൾ മദനീയം പരിപാടി കേൾക്കാറുണ്ട്. മകന് 10 വയസ്സാണ്. അവൻ അലർജിന്റെ അസുഖമുണ്ട്, പ്രതിരോധ ശേഷിയില്ല. കുറെ ഡോക്ടറെ കാണിച്ചപ്പോഴും ചുമയും തുമ്മലുമാണ്. ആജിലായ ശിഫ കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ. ഉസ്താദെ, മദനീയം എന്നും കാണാറുണ്ട്. 100-ാം മജ്ലിസ് കഴിഞ്ഞാൽ നിർത്തുമെന്ന വിഷമത്തിലാണ്. എന്റെ ജ്യേഷ്ഠത്തിയുടെ മകൾക്ക് 13 വർഷമായി കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ട് മക്കളില്ല. മദനീയം കാണാറുണ്ട്, ഹദ്ദാദ് വെള്ളം കുടിക്കാറുണ്ട്. ഉസ്താദ് പ്രത്യേകം ദുആ ചെയ്യണം. അല്ലാഹുവേ, എല്ലാ വിഷമങ്ങളും നീ മാറ്റണേ അല്ലാ. ഞാൻ പറമ്പിൽ പീടികയിൽ നിന്നാണ് ഉസ്താദെ. എന്റെ ഉമ്മക്ക് ക്യാൻസർ ആണ്. എന്റെ ഉമ്മയുടെ അസുഖം മാറാൻ ദുആ ചെയ്യണം. അല്ലാഹുവേ, ഉമ്മന്റെ അസുഖം നീ മാറ്റി കൊടുക്കണേ അല്ലാ. നാളെ MBBS ലാസ്റ്റ് തിയറി എക്സാം ആണ്. 6 എണ്ണം കഴിഞ്ഞു. എല്ലാവരുടെയും ദുആ കൊണ്ട് അൽഹംദുലില്ലാഹ് വലിയ പ്രയാസങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല. നാളെ നല്ല ബന്ധമുള്ള വിഷയമാണ്. അതുകൊണ്ട് ഒരുപാട് നല്ല ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള വിഷയമാണ്. അല്ലാഹുവേ, നീ റാഹത്താക്കി കൊടുക്കണേ അല്ലാ. ഒരു തങ്ങള് മുതാലിമ് പ്രയാസത്തിലാണ്. ഉഖറവിയായ മുതാലിമാകാനും ആലിമാവാനും ദുആ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു. അല്ലാഹുവേ, മുത്തുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ പേരക്കുട്ടിയായ ആ തങ്ങൾക്ക് നീ നല്ല ബുദ്ധിശക്തി കൊടുക്കണേ അല്ലാ. നല്ല ആലിമാക്കണം റഹ്മാനെ. അതുപോലെ ഒരുപാട് ആളുകളെ നമ്മളോട് ദുആ കൊണ്ട് വസിയത്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അല്ലാഹുവേ, എല്ലാവരുടെയും പ്രയാസങ്ങളെ വേദനകളെ നീ മാറ്റിക്കൊടുക്കണേ അല്ലാ. റാഹത്താക്കണേ അല്ലാ. ഉസ്താദേ, ഞാൻ തിരൂർ മംഗലം സൈനബ ഊരവേദനയും ഷുഗറും കൊളസ്ട്രോളും തൈറോയിഡും ഉണ്ട്. ഞാൻ മദനീയം 21 മുതൽ കാണാൻ തുടങ്ങി. ലിങ്ക് എല്ലാവർക്കും അയച്ചു കൊടുക്കാറുണ്ട്. എന്റെ മുമ്പിൽ എനിക്കറിയില്ല, 21ന്റെ മുമ്പ് എനിക്കറിയില്ലായിരുന്നു. യൂട്യൂബിൽ ഒരു ദിവസം നോക്കുമ്പോൾ കിട്ടിയതാണ്. അൽഹംദുലില്ലാഹ്. അതിനുശേഷം ഒരു ദിവസം പോലും ഞാൻ മുടക്കിയിട്ടില്ല. പരിപാടി സ്വലാത്ത് ചൊല്ലിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അസുഖം മാറാൻ ദുആ ചെയ്യണം. അല്ലാഹുവേ, ആ സഹോദരിയുടെ രോഗം നീ ശിഫയാക്കണേ റഹ്മാനെ. നീ റാഹത്താക്കണേ അല്ലാഹ്. ഉസ്താദേ, ഞങ്ങൾ മദനീയം കുടുംബമാണ്. ഞങ്ങൾ എന്നും മദനീയം കാണാറുണ്ട്. എന്റെ പെങ്ങളുടെ ഭർത്താവ് നാളെ വാൾവിന്റെ ഓപ്പറേഷനാണ്. ആജിലായ ശിഫ കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. കാസർഗോഡ് നിന്ന് അബൂബക്കർ 1,00,000 സ്വലാത്ത് ചൊല്ലിന് മുഹമ്മദ് മുത്തുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ഞങ്ങളുടെ പേരിൽ അല്ലാഹുവേ മുറാദ് ഹാസിലാക്കണേ അല്ലാഹ്. ഞങ്ങൾ മദനീയം ഒരു
അംഗമാണ്. എന്റെ ഉപ്പ കുറെ കടമുണ്ട്, ശമ്പളം കിട്ടാനുണ്ട്. 16 വർഷമായി സിഹർ ബാധിച്ച് വളരെ ഉപദ്രവമുണ്ട്. അല്ലാഹുവേ എല്ലാ പ്രയാസങ്ങളും നീക്കി കൊടുക്കണേ അല്ലാ. ഉസ്താദേ, എന്റെ മകന് നല്ല പഠിക്കുന്ന കുട്ടിയായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ അവൻ നല്ല സുഖവും ദേഷ്യവും ഉറക്കുമാണ്. അവൻ പഠിക്കുന്നു, മനസ്സിലാവുന്നില്ല. അല്ലാഹുവേ നല്ല ബുദ്ധിശക്തി കൊടുക്കണേ അല്ലാ. എന്റെ കുടുംബത്തിൽ എല്ലാവർക്കും തലവേദന കൊണ്ട് ബുദ്ധിമുട്ടുന്നു. അല്ലാഹുവേ മുത്തു റസൂലുള്ളാഹിന്റെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് ആജിലായ ശിഫ കൊടുക്കണേ അല്ലാ. ഉസ്താദേ, ഞാൻ കോഴിക്കോട് നിന്നാണ് മദനിയം പരിപാടി 72 ഭാഗം മുതൽ കാണാൻ തുടങ്ങി. ഞാൻ അറിഞ്ഞില്ല. കാരണം 4 മാസം മുൻപ് വീട്ടിൽ എന്റെ ഫോൺ മോഷണം പോയി. പിന്നീട് ഒരു ഫോൺ വാങ്ങാൻ സാധിച്ചില്ല. ഇപ്പോൾ മോന്റെ ഫോണിൽ നിന്നാണ് കാണുന്നത്. ഭർത്താവ് എന്നെ ഒഴിവാക്കിയിട്ട് 14 വർഷമായി. അല്ലാഹുവേ നല്ല ജീവിതം നീ നൽകണം റഹ്മാനെ. ഉസ്താദെ, മദനിയം 50-ാം മജ്ലിസ് തൊട്ട് കാണാൻ തുടങ്ങിയതാണ്. എന്റെ വാപ്പച്ചിക്ക് ഹാർട്ടിനും കിഡ്നിക്കും തകരാറാണ്. ഭയങ്കര ശ്വാസം മുട്ടലായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ ഹദ്ദാദിൽ വെച്ച വെള്ളത്തിൽ അത്തിപ്പഴം ഇട്ട് 2 നേരം കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഒരു ദിവസം 12 ഗുളിക വീതം കഴിക്കുന്നത്. ചെക്കപ്പിനെ കൊണ്ടുപോയപ്പോൾ ഡോക്ടർ ചോദിച്ചു, നിങ്ങൾ വേറെ ട്രീറ്റ്മെന്റ് വല്ലതും ചെയ്തോ എന്ന്. എല്ലാം നോർമൽ മെഡിസിൻ, കുറച്ചു ശ്വാസം മുട്ടൽ. അൽഹംദുലില്ലാ, അൽഹംദുലില്ലാ. ഹദ്ദാദിന്റെ വെള്ളം കുടിച്ചിട്ട് രോഗം മാറിയെന്നാ പറയുന്നത്. മാഷാ അല്ലാഹ്. ഡോക്ടർ ചോദിച്ചത്രേ, വേറെ ട്രീറ്റ്മെന്റ് വല്ലതും ചെയ്തിനോ? അല്ലാ അല്ലാ, 12 ഗുളിക കഴിക്കുന്ന ആള്. അല്ലാഹുവേ ആജിലായ ശിഫ നൽകണം റഹ്മാനെ. മദനിയം മജ്ലിസ് 1-ാമത്തെ സദസ്സ് മുതൽ കാണുന്ന കുടുംബാണ്. മായനാടത്തെ പള്ളിയുടെ തൊട്ടടുത്ത് താമസിക്കുന്ന കുടുംബം. കോഴിക്കോട് മായനാട് സിദ്ദീഖ് ഹാജിന്റെ നാടാണ്. അല്ലാ അല്ലാ, അവരുടെ ഒരുപാട് മുറാദുകൾ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. അല്ലാഹു എല്ലാ മുറാദും ഹാസിലാക്കി കൊടുക്കട്ടെ. സിദ്ദീഖ് ഹാജിയും ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് വിളിക്കാറുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ അടുത്ത ആളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പല വിഷയങ്ങൾക്കും. അല്ലാഹുവേ സിദ്ദീഖ് ഹാജിക്കും കുടുംബത്തിനും നീ ബറക്കത്തും ആഫിയത്തും റാഹത്തും സന്തോഷവും നൽകണേ അല്ലാ. അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാവർക്കും നീ ഖൈർ നൽകണം റഹ്മാനെ. അങ്ങനെ ദുആ കൊണ്ട് വസിയത്ത് ചെയ്ത ഒരുപാട് ആളുകളുണ്ട് റഹ്മാനെ. ദുആ ചെയ്യണം. ഇക്കാക്ക് ജോലിയൊന്നുമില്ല, നല്ല ബറക്കത്തുള്ളൊരു ജോലി ഉണ്ടാകാൻ ദുആ ചെയ്യണം. ഉസ്താദ്, ഒരു സഹോദരി ഞാനും എൻ്റെ ഇക്കയും 1 ലക്ഷം സ്വലാത്ത് ചൊല്ലി മുത്തുനബിയുടെ ഹദറത്തിലേക്ക് എനിക്ക് ഇക്കാക്ക് മഖബൂലും മബ്റൂറായ ഹജ്ജും ഉംറയും മുത്തുനബിയുടെ ഹദറത്തിൽ വെച്ച് മരിക്കാനും അല്ലാഹ് റബ്ബേ അവർക്കും ഞങ്ങൾക്കും നീ ആ സ്വലാത്തിന്റെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് മുറാദ് ഹാസിലാക്കണേ അല്ലാഹ്. മജ്ലിസ് കാണാറുണ്ട്, മനസ്സിന് സമാധാനം കിട്ടുന്നു. ദുആ കേൾക്കുമ്പോൾ, മജ്ലിസ് 100 ദിവസം നിർത്തുമ്പോൾ വിഷമമുണ്ട് ഉസ്താദേ. അല്ലാഹു റാഹത്താക്കി കൊടുക്കട്ടെ. കാസർഗോഡ് നിന്ന് സഹോദരി വലിയ വിഷമത്തിലാണ്. മോന്റെ കാര്യത്തിൽ മോനിക്ക് നല്ല ബുദ്ധി വരാൻ ഉസ്താദ് ദുആ ചെയ്യണോ, റാഹത്താക്കണേ അല്ലാഹ്. എന്റെ ഭർത്താവ് 2 മക്കളായും സൗദിയിൽ ഒരു ഹോട്ടൽ കച്ചവടം നടക്കണേ. ഇപ്പൊ 2 കൊല്ലായി കച്ചവടം നല്ല കുറവാണ്. അല്ലാഹുവേ നല്ല കച്ചവടം നൽകണേ അല്ലാഹ്. കുറെ പണം കൊടുത്തവരുടെ കയ്യിൽ ഇങ്ങോട്ട് തിരിച്ചു കിട്ടാനുണ്ട്, തിരിച്ചു കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. മദനിയം കുടുംബമാണ്. കെ.വി. അലി മുസ്ലിയാർ മകൾക്ക് കല്യാണ കാര്യമൊന്നും ശരിയായിട്ടില്ല, കാര്യങ്ങൾ വരുന്നുമില്ല. പതിവായി മടവൂർ CM വലിയുള്ളാഹിയുടെ പേരില് യാസീൻ ഓതുന്നുണ്ട്, ലക്ഷം സ്വലാത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ട്. റാഹത്ത് നൽകണേ അല്ലാഹ്. സൗദിയിലുള്ള കാന്തപുരത്തുകാരനായ അലി മുസ്ലിയാർ പ്രത്യേകം ദുആ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. മകനെ നല്ല ബുദ്ധിശക്തിയുള്ള ആലിമായ മോനാക്കണേ അല്ലാഹ്. മറ്റുള്ളവർക്കെല്ലാം നീ ഖൈറും ബറക്കത്തും നൽകണേ അല്ലാഹ്. കടങ്ങളെല്ലാം നീ തീർത്തു കൊടുക്കണം റഹ്മാനേ. അല്ലാഹുവേ ഉസ്താദെ, ഞങ്ങൾ മദനിയം കുടുംബമാണ്. എൻ്റെ ഉപ്പയും ഉമ്മയും അനിയനും ഏർവാടിയിൽ കുറച്ചായി പോയിട്ട് അവർക്ക് എല്ലാവർക്കും അസുഖമാണ്. അല്ലാഹുവേ ആ സിഹറിന്റെ പ്രശ്നം നീ തീർത്തു കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. മദനിയം പരിപാടി എന്നും കാണാറുണ്ട് ഉസ്താദെ. ഞങ്ങൾ വീടിനടുത്ത് സമീപത്ത് കട തുടങ്ങാൻ തീരുമാനിച്ചു, കുറ്റിയടിച്ചു. 4 ദിവസമായി പെട്ടെന്ന് പണി പൂർത്തിയാവാൻ വേണ്ടി ഉസ്താദ് ദുആ ചെയ്യണം. അല്ലാഹുവേ മുട്ടുവേദനയുണ്ട്, കാലുവേദന, കച്ചവടത്തിൽ ബർക്കത്തുണ്ടാവാൻ എല്ലാ വിഷയങ്ങളും നീ റാഹത്തിലാക്കണേ അല്ലാഹ്. 10ാം
ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്ന ഒരു വിദ്യാർത്ഥിയാണ് ഞാൻ എന്നും ധാരാളം സ്വലാത്തുകൾ ചൊല്ലാറുണ്ട്. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ കാണാൻ, നല്ല ബുദ്ധിശക്തി ഉണ്ടാവാൻ, SSLC പരീക്ഷയിൽ ഫുൾ A+ കിട്ടാൻ, SSLC പഠിക്കുന്ന ഒരു കുട്ടിയുടെ ആഗ്രഹം മുത്തു റസൂലുള്ളാഹി തങ്ങളെ കാണലാണ്. മാഷാ അല്ലാഹ്, മാഷാ അല്ലാഹ്, നല്ല മോനാക്കണേ, നല്ല കുട്ടിയാക്കണേ അല്ലാഹ്. ആ ആഗ്രഹം നീ സാധിപ്പിച്ചു കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ. നല്ല നല്ല മക്കളുണ്ട് മാഷാ അല്ലാഹ്. മദനിയം കേൾക്കുന്ന നല്ല നല്ല മക്കളുണ്ട്. സ്വലാത്ത് ചൊല്ലുന്ന, ദിക്ർ ചൊല്ലുന്ന മക്കൾ, നല്ല മക്കളാണ് അവര്. ആ മക്കൾക്കൊക്കെ നീ ബറക്കത്ത് ചെയ്യണേ അല്ലാഹ്. ഈ മദനിയം പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുത്ത് ആമീൻ പറയുന്ന കുടുംബങ്ങളുടെ എത്ര ചെറുതും വലുതുമായ ഏതൊക്കെ മക്കളുണ്ടോ നീ ഖൈറും ബറക്കത്തും നൽകണം റഹ്മാനെ. ഉസ്താദെ, ഞാൻ മദനിയം കുടുംബത്തിൽ അംഗമാണ്. എന്റെ ഭർത്താവ് കുവൈറ്റിലാണ് ജോലി ചെയ്ത്, അദ്ദേഹത്തിന്റെ കിഡ്നിയിൽ കല്ലുണ്ട്. അല്ലാഹുവേ ആജിലായ ശിഫ കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. അബൂദാബിയിൽ നിന്നാണ്, വിസ പുതുക്കി കിട്ടാൻ ഇന്നത്തെ ദുആയിൽ പ്രത്യേകം ദുആ ചെയ്യണം. അല്ലാഹുവേ നീ പുതുക്കി കൊടുക്കണം അല്ലാഹ്. ഇനിയുണ്ട് ഒരുപാട്. റബ്ബെ കഴിയുന്നില്ല, ക്ഷീണമുണ്ട്. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഉസ്താദ്, ഞാൻ 41 മൗലിദ് ചൊല്ലി അറിയിച്ചിരുന്നു. എന്റെ സുഹൃത്തുക്കൾ 86 മൗലിദ് ചൊല്ലി അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. ദുആ ചെയ്യണം, ഒരുപാട് സ്വലാത്ത് ചൊല്ലാനും ചൊല്ലിപ്പിക്കാനും ദുആ ചെയ്യണം. അല്ലാഹുവേ അശറക ബൈത്ത് ഉസ്താദ് ചൊല്ലുമ്പോൾ അൽഹംദുലില്ലാഹ് ശരിക്കും മദീനയിലാണ്. പച്ചക്കുബ്ബയാണ് കണ്ണടച്ചാൽ എപ്പോഴും കാണുന്നത്. ഇന്നലെ അസ്മാഉൽ ഹുസ്നയുടെ കാര്യം ഉസ്താദ് പറഞ്ഞില്ല. അൽഹംദുലില്ലാഹ് ഞാൻ 18 വർഷമായി അസ്മാഉൽ ഹുസ്ന സ്ഥിരമായി കൊണ്ടു നടക്കുന്നു. 5 വക്തിലും അസ്മാഉൽ ഹുസ്ന പതിവാക്കുന്നുണ്ട്. അൽഹംദുലില്ലാഹ്, അൽഹംദുലില്ലാഹ്. അല്ലാഹു അസ്മാഉൽ ഹുസ്നയുടെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ഇത്രയും സമയം ചോദിച്ച എല്ലാ ചോദ്യത്തിനും നീ ഇജാബത്ത് നൽകണം അല്ലാഹ്. ഞാൻ 9ാം ക്ലാസ്സിലെ വിദ്യാർത്ഥിനിയാണ്. എന്റെ ഉപ്പ പോയിട്ട് 12 വർഷമായി, ഒരു വിവരമില്ല. അല്ലാഹുവേ അവരുടെ വേദന നീ മാറ്റി കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. ഉസ്താദ്, ഞാൻ ഹിഫ്ദിൽ പഠിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥിനിയാണ്. ഖുർആൻ ഓതുമ്പോൾ ഉറക്ക് വന്ന ബുദ്ധിമുട്ടതിനെ കുറിച്ച് ഉസ്താദിനോട് ദുആ ചെയ്യാൻ പറയുകയും ഉസ്താദ് ദുആ ചെയ്യുകയും ചെയ്തിരുന്നു. ഞാൻ ഹദ്ദാദിന്റെ വെള്ളം കുടിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. അങ്ങനെ അത് മാറിക്കിട്ടി അൽഹംദുലില്ലാഹ്. കുറച്ച് ദിവസമായി അത് പൂർണ്ണമായി വീണ്ടും അലട്ടുന്നു. അല്ലാഹുവേ ആജിലായ ശിഫ നീ പ്രദാനം ചെയ്യണം റഹ്മാനെ. വൈബളിയിൽ ഒരു സഹോദരി എഴുതുന്നു, ഞങ്ങൾ എപ്പോഴും മദനിയം പരിപാടി കാണുന്നവരാണ്. രോഗങ്ങൾ കൊണ്ട്, കടങ്ങൾ കൊണ്ട് ഒരുപാട് വിഷമത്തിലാണ് ഞങ്ങൾ. പിന്നെ ഞാൻ 8 മാസം ഗർഭിണിയാണ്. അല്ലാഹുവേ റാഹത്ത് നൽകണം അല്ലാഹ്, സന്തോഷം നൽകണം റഹ്മാനെ, സമാധാനം നൽകണേ അല്ലാഹ്. അതുപോലെ തന്നെ എൻ്റെ പെങ്ങളുടെ മകളുടെ വിവാഹം 10 വർഷമായി, 10 വർഷം മുമ്പ് കഴിഞ്ഞതാണ്. അതിലൊരു 10 വയസ്സായ കുട്ടിയുണ്ട്. കുട്ടിക്ക് 5 വയസ്സുള്ളപ്പോൾ മകളുടെ ബന്ധം വേർപെടുത്തി. കാരണം മകൾക്ക് മാനസികമായ അസുഖം കാരണം 5 വർഷമായിട്ട് ആത്മീയവും ഭൗതികവുമായ ചികിത്സ നടത്തുകയാണ്. അല്ലാഹുവേ എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങൾക്കും നീ പരിഹാരം നൽകണേ അല്ലാഹ്. അറിയാവുന്ന എല്ലാവർക്കും മദനിയം പരിപാടി ഞങ്ങൾ അയച്ചു കൊടുക്കാറുണ്ട്. അപ്പോൾ ഉസ്താദ് പ്രത്യേകിച്ച് ദുആ ചെയ്യണം. 63 മുതലാണ് മദനിയം പരിപാടി കാണാൻ തുടങ്ങിയത്. എനിക്കാരും ലിങ്ക് വിട്ടു തന്നതോ മദനിയം ക്ലാസ് ഉണ്ട് എന്ന് അറിഞ്ഞോ അല്ല. ഫോണിൽ ആയിഷ റളിയല്ലാഹു അൻഹയുടെ ചരിത്രം കണ്ടപ്പോൾ ഒന്ന് ഇട്ട് നോക്കിയതാണ്. ഞാൻ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയുടെ അവരുടെ ഭാര്യമാരുടെയും പേരിൽ ജന്നത്തുൽ ബഖയിലേക്ക് യാസീനും ഫാത്തിഹയും ഓതാറുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് അല്ലാഹു തന്ന അനുഗ്രഹമാണെന്ന് കരുതുന്നു. ഇത് കിട്ടിയതിൽ വലിയ സന്തോഷവും റാഹത്തുമുണ്ട്. എല്ലാവരുടെ എല്ലാ അസുഖവും മാറാനും ഇത് മുടങ്ങാതെ കേൾക്കാനും ഉസ്താദ് ദുആ ചെയ്യണോ. അല്ലാഹുവേ മുറാദ് ഹസുലാക്കണേ അല്ലാഹ്. മകളുടെ ജോലിയിൽ ബറക്കത്തുണ്ടാകാനും ലൈസൻസിന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, കിട്ടിയില്ല. ഭർത്താവിന് ഷുഗറാണ്, ഒരു കണ്ണിന് കാഴ്ചയില്ല, തിമിരത്തിന്റെ പ്രശ്നമുണ്ട്. ഒരു മോൾ സ്വലാത്തുൽ ഫാത്തിഹ ചൊല്ലി വെള്ളം കുടിച്ച് ചൊറിച്ചിൽ മാറി. മദീന കാണാൻ നല്ല ആഗ്രഹമുണ്ട്, ഉംറയ്ക്ക് ഹജ്ജിന് പോകണം. ഒരു മോൾക്ക് മക്കളില്ല. അല്ലാഹു എല്ലാ മുറാദും നീ ഹാസിലാക്കണം റഹ്മാനെ. ഹാദിയ പഠിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥിനിയാണ്. എന്റെ സ്വഭാവം നന്നാവാനും നന്നായി പഠിക്കാനും ദുആ ചെയ്യണം. നിത്യം ചൊല്ലുന്ന വിറുതുകളും ദിക്റുകളും കുറച്ച് മാസമായി പതിവാക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. മാനസികമായും ശാരീരികമായും തളർച്ചയും മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കാനും ഒന്നിനും സാധിക്കുന്നില്ല. എല്ലാം പെട്ടെന്ന് നീങ്ങാൻ
ഉസ്താദ് ദുആ ചെയ്യണം. എൻ്റെ ഇക്കാക്ക് 4 വയസ്സായപ്പോൾ തുടങ്ങിയ ഫിക്സി രോഗമാണ്. ഇപ്പോൾ 21 വയസ്സായി, ഇപ്പോഴും അസുഖമാണ്. കാൽകുത്തി നടക്കുകയോ ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല. റബ്ബേ ആജിലായ ശിഫ കൊടുക്കണം അല്ലാഹ്. അടുത്ത മാസം +1 ഇംപ്രൂവ്മെന്റ് ആണ്. നല്ല മാർക്കോടെ നീ വിജയിപ്പിക്കണേ. ഷാഹിന വാനപ്പള്ളി, വാടാനപ്പള്ളി എന്നറിയില്ല, ഏതായാലും കൂട്ടിലങ്ങാടി നിന്ന് മദ്രസയിൽ നാളെ പരീക്ഷയാണ്. ഞാനും എൻ്റെ അനിയനും പരീക്ഷയിൽ വിജയിക്കാൻ ദുആ ചെയ്യണം. അല്ലാഹു വിജയിപ്പിക്കട്ടെ. മദനീയ പരിപാടി സ്ഥിരമായി കാണുന്ന ഒരു സഹോദരന്റെ ഉമ്മ ഇന്നലെ ബാത്റൂമിൽ വീണിട്ട് ബോധമില്ല, ഇതുവരെ കണ്ണു തുറന്നില്ല. കോവിഡ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ അതിൽ പോസിറ്റീവാണ്. അല്ലാഹുവേ ഓപ്പറേഷൻ വേണമെന്നാണ് പറയുന്നത്. അല്ലാഹ് നീ ഒരു ഓപ്പറേഷനും ഇല്ലാണ്ട് സുഖം നീ നൽകണം അല്ലാഹ്. എന്റെ ഓട്ടോ ഡ്രൈവർ ധാരാളം കടമാണ്, കിട്ടുന്ന കാശ് മുഴുവൻ ഹോസ്പിറ്റലിൽ ചിലവാണ്. വീട്ടിൽ എല്ലാവർക്കും മാറി മാറി രോഗം വരുന്നു. വീട്ടിൽ സമാധാനവും സന്തോഷവുമില്ല. സ്വന്തമായ ഒരു വീട് പണിയാൻ ദുആ ചെയ്യണം. എല്ലാ മുറാദും നീ ഹാസിലാക്കണേ അല്ലാഹ്. ചമ്പ്രശ്ശേരിയിൽ നിന്ന് ഞാൻ വല്ലാത്തൊരു വിഷമത്തിലാണ്. അമ്മായിയമ്മ തൊട്ടതിനൊക്കെ കുറ്റം പറയുകയാണ്. അങ്ങനെ കുറെ ആളുണ്ട്. മരുമകളെ കുറ്റപ്പെടുത്തുക, അമ്മായിയമ്മനെ അങ്ങോട്ട് കുറ്റപ്പെടുത്തുക, അങ്ങനത്തെ പല പ്രശ്നങ്ങളും. തൊട്ടതിനൊക്കെ കുറ്റം പറയാം. എന്തിനാണ് ഈ കുറ്റം പറയണത്? അല്ലാഹു ആലം. വീട്ടിലൊരു സ്ഥലത്തും ഇരിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. അങ്ങനെയുണ്ടോ? സ്വന്തം മരുമകൾക്ക് വീട്ടിലൊരു സ്ഥലത്ത് ഇരിക്കാൻ പറ്റാം, പിന്നെ നിൽക്കണം. റബ്ബേ എന്താണല്ലേ പ്രയാസങ്ങൾ. അങ്ങനെയുള്ള അമ്മായിയമ്മമാരൊന്നും ആവാൻ പാടില്ല. കുറച്ചൊക്കെ അവർക്കുണ്ടല്ലോ ആഗ്രഹങ്ങൾ, അതൊക്കെ സാധിപ്പിക്കണ്ടേ, അതിനൊക്കെ സമ്മതം കൊടുക്കണ്ടേ. ഇരിക്കാനും നിൽക്കാനും സമ്മതിക്കാത്ത എന്ത് അമ്മ